sun is warm and the sky is bright. So is our day vibrant, cozy, and warm with its surprises. A warm welcome and a pleasant morning to everyone gathered here. I'm Sanjita from Third Year Department of IT. I welcome all the dignitaries on the dais. I welcome our chief guest, our beloved chief guest of today's event, Mr. Baiju M. Nair. I feel immense pleasure in welcoming Dr. R. Kannan, Head Professor, Department of Mechanical and Engineering. I also welcome Mr. G.V.T. Gopalakrishnan, Head Department of Civil on DICE. We welcome you again, sir. Knowledge is the eye of desire and can become the pilot of the soul. Today we have one such knowledgeable and experienced personality amongst us. I feel immense pleasure in introducing our beloved chief guest, Mr. Baiju M. Nair. Baiju M. Nair received MSc Physics from Loyola College, Madras University, Chennai, India, and MTech Radio Frequency Design Technology from IIT Delhi. Currently, he is pursuing his PhD at CARE, IIT Delhi. In 2001, he joined the Microwave Tube Research and Development Center, Bangalore, India, and carried research on the high-power microwave for radar applications. From 2002, he has been working as a scientist at DRDO, Naval Physical and Oceanographic Laboratory, Kochi, India. His research interests include ocean acoustic signal processing, array processing, and sonar system design, specializing in tower array sonar systems. At present, he is working in Embedded System Group at NVOL DRDO. It takes efforts and responsible commitments to accomplish the above said achievements by Mr. Baiju M. Nair. We welcome you once again. Honoring is an act of appreciating and recognizing people for their work and success through hard work. To honor our chief guest, I invite Dr. R. Kannan, Head Department of Mechanical and Engineering, and GVT Gopalakrishnan, Head Department of Civil Engineering, to honor our chief guest. Thank you, sir. I now hand over the session to our beloved chief guest. Sir, the podium is yours.
Morning all. How do we see things like we see things around, like each of the objects that we see around? How do we see it? Actually, some light from that, or some source of light, maybe the sun or something, illuminates that object, and then we are able to see it, right? That's how we see things around. That is very fundamental, basic that we know. Okay, like when we go deep under ocean, this light doesn't reach that far. And there are many targets of interest which we are interested to see and understand. Especially, there are a lot of fishes. So actually, I was talking about how we see things in the real world, right? But when we dive deep underwater, the light source is not very audible. Okay, light source cannot reach deep under ocean. But still, fishes like if you see dolphins or whales or any other organism, they are able to communicate long distance not by any light source or electromagnetic waves. Because actually, what happens is electromagnetic waves get attenuated under ocean. So what we use generally, any marine mammals or anything,
they use acoustics, sound, as we talk. The same thing for sensing their surroundings. Unlike light in the terrestrial things, they use acoustics, sound waves. Okay, so I'll be talking about how we probe the ocean acoustically instead of light. How we probe the ocean acoustically. Welcome, all. I am Baijir Nair, scientist working in Signal Processing Division of Embedded System Group. I work in a laboratory called Naval Physical and Oceanographic Lab. It is a part of DRDO. It is located at Kochi, Kerala. Okay, so before we start, actually, today we are celebrating National Innovation Day. I think all of you are aware of it, right? So it is to commemorate the birth anniversary of former President of India, Bharat Ratna, APJ Abdul Kalam, right? So my lecture outline will be basically about DRDO's role in indigenization of critical technologies, what DRDO does, and just an overview of the DRDO's portfolio. Then I'll be just talking about probing the ocean, basically the ocean acoustics. Then I'll give some important acoustic quantities that we use, followed by some wave propagation basics. Then what is NPO's role, that is Naval Physical and Oceanographic Layer, role in development of sonar technology. And then finally some glimpses of sonars. So these are just the basic things. Once we are into that technology, we will be having enough idea. DRDO was established in 1958 by amalgamating Defense Science Technology Organization, Technical Development Establishment, and Directorate of Technical Development and Production. So it started as a small establishment with some 10 organizations clubbed together. And finally, today we have 51 laboratories spread across the country and backed by around 5,000 scientists. So it is spread, DRDO is spread across different countries and actually point. So my laboratory, that is NPOL, is located in Kochi. Okay, so these are the different laboratories. Chandigarh, you have Terminal Ballistic Missile Laboratory. Jodhpur, you have Defense Lab. Bangalore, you have a lot of labs working in avionics and gas turbine research center. Then you have labs in Hyderabad. So similarly, these labs work in different technologies. And the technologies vary from science labs, like some of the labs are science labs, some of them are technology labs, some of them are system labs, developing radars, tanks. CVRD has a tank laboratory, and advanced computing and analysis, then training centers, etc. These areas, like we work on aeronautics, armaments, combat vehicles and engineering, electronics and computer, naval systems, life science, materials, missiles, etc. Okay, these are the various profiles that we work on. So our vision is to design, develop, and lead to production state-of-art sensors, weapons, systems, platforms, and allied equipment for defense services. So in this, our laboratory works on the naval system, developing sonars, basically sonars to detect underwater submarines or any other targets. Before we go into the military application, we'll just see how we probe the ocean using acoustics. So if you see an ocean, like instead of landscape, we say soundscape, like everything is detected by sound. So here you have different sensors that is located to detect various activities under ocean. And if you want to monitor some, like a doctor, what he does, he just tries to listen to your heartbeat and then tries to say that, okay, your heartbeat is this. So based on your heartbeat, that is acoustic means he will say, okay, you are perfectly okay. There is some other issues. So similarly, we as scientists, we have different probes, acoustic probes, kept under the oceans to sense different parameters of the ocean. So, like you have some sort of seafloor bathymetry and imaging by AUVs. Okay, then you have multiple sensors kept at different, like
these are vertical array line sensors. Then ships monitor it like for other parameters like sound and etc. So there are acoustic sources that is transmitted across oceans. Okay, so these are like soundscape. And now our objective is to identify a submarine and then understand how it is moving in the ship. So actually, in the total domain, in the oceanography, actually you have this underwater sound as one category, but you have all other like noise, sound measurements. Like you have sound in atmosphere, you have room theaters, theater design. Everything is part of sound design, but we focus only on the underwater sound. Now I'll just play a sound. You just have to name how and what is the source of the sound. Okay, so I'll just play it once again. So this is a sound, one sound. I'll just play it once again. So this is a sound, one sound that we record in the under ocean. So okay, so this was just one sound, and now you have to say what was the sound of, like whether it was a humpback whale, or whether it's a motorboat, or whether it's a blue whale, or whether it's another fish. Okay, which one is that? What is it? Motorboat. Blue whale. Okay. This is another sound. I'll just play. Okay. What is this? It's an air gun or something? Like this equipment that you use it for detecting some this one? Or is it some lightning? Is it an earthquake? All these things are detected underwater, okay? So, or a torpedo launch. Torpedo. So this is on the ocean surface when the lightning happens. You hear, if you put some sensors, you will listen to this kind of sound. Okay. Is it Atlantic otter or dolphins using echolocation communication or submarine communication? Like two submarines are there, they try to communicate between, like sending some signals. Or is it this penny lobsters? Okay. And the last one. Is it earthquake or spotlight parrotfish, killer whale, commercial ship? Well, most of them got it correct. So this is what happens when we keep our sensors down and then tries to listen it. So what we do is we have to listen to such sounds using multiple sensors, not like one sensor or something. You will have some 8,000, 9,000 sensors that you deploy under ocean, and then you hear a lot of sounds like this, and from that sound you have to understand what it is, where from it is coming, whether it is important to you, whether any changes, like if somebody is studying about the marine mammals, like I am from a defense background, so I study about defense submarines and everything. But there are people who study about marine organisms underwater. So if they listen to such sounds and then try to understand,
they'll try to see what was the sound of this like 10 years before, and now what is the sound, and from there they'll see whether any changes on this organisms have happened, and like what we use this sound is for detecting submarines, but there are various applications. Okay, so this is like some analysis. What you heard, like you just heard it, but you have to present it in a physical quantity. So how do we present that as a physical quantity? First is a time series. You would have heard like whatever signal you heard, suddenly the amplitude increases and then decreases. So that is the time series. So this is what you record. Whenever you record some acoustic signals, this is the first thing that you record. So this is for a distant earthquake. So once you get the time series, what you do is now you have to explore what are the signals contained in this. So there is a time frequency. That is a very fundamental thing. This is called a time frequency analysis. So you see that actually suddenly after some time, like around 400 seconds or something, suddenly some frequency content is there. Okay, so there is a distance earthquake. Now a blue wave will have two different kinds of sound. Like initially when you heard, no? So that will be like depicted here, like different frequencies. Okay, I think you understand what is a frequency, right? So first a time series will be there, and then like time frequency analysis will be done. So like actually, if you have a wave, it will be like a small 20 hertz tonal, that is very small sound. So these are the basic signals that you use for analysis. Just not listening, you will be understanding the by analysis also. So actually, history of ocean acoustics started long back. Like Leonardo da Vinci, actually in 1490 itself, he kept a tube underwater and then tried to listen to a very distant ship. So a 2 kilometer ship could be detected by him using just inserting a tube in the water. And then actually Isaac Newton gave some theory about how sound will propagate in matter. And like in around 1991, actually in a herd island experiment, actually uh, how far do you expect a sound to travel in water? How much can a sound travel? Like suppose I shout in land, how much far it can go? 1 kilometer, 2 kilometer, right? But there were experiments done in 1991 where the sound was sent at one point and it was received at 18,000 kilometers far. Like it was a big explosion, and that explosion happened somewhere in this third island, and that was heard at different parts of the continent. Okay, so actually up to 18,000 kilometers distance sound can travel underwater. So that is why a lot of communications happen underwater using acoustics. Okay. But actually when I say acoustics, immediately you will think why not use light? Light is the one major source of source here in air. But actually light doesn't travel, or electromagnetic waves doesn't travel a long distance. Actually this is the attenuation curve. If you see, actually this is frequency. When the frequency increases, the sound waves travel a long distance, and the attenuation is very less. But electromagnetic waves get degraded very fast. It cannot travel more than some 10-20 meters. Okay, so actually typically if you see in the ocean, first 200 meters there will be a light. Beyond 200 to 1000 meters, there will be a sparse availability of light. But beyond 1000 meters, there will be absolutely no light. So first 200 meters is the place where you have light, but even there the light will not travel a long distance. So if you see here, most of the time you will see the sky, ocean as blue. That is because that penetration of this is the wavelength and this is the depth. So this wavelength will penetrate in the ocean and then that gets reflected. So that's why we see the ocean as blue, right? So acoustic waves travel better than electromagnetic waves underwater. Now, before going to the details, so this is some wave propagation. Like we have studied different kinds of wave propagation in your first standard class, right? What is a longitudinal wave? What is a transverse wave? So what happens is in longitudinal wave, you have compression and rarefaction happening. But if you observe one small particle here, actually you feel as if the energy, things are moving from left to right, right?
But if you observe one small point here, the red one, it just oscillates from its background. It doesn't move. But energy has a whole travels. This is how the sound wave will travel in the ocean or any medium. Like when I speak here, this is how the sound will travel. The particles do not move from one place to another, just oscillates in the mean between the mean, and the energy is traveling across. Okay. So this is a transverse wave. Here you see the particle is moving up and down, but energy is traveling in the forward direction. In the previous case, the energy traveling and the particle was also moving in the same direction. Here, the particle moves up and down, but the energy is traveling across the axis. Okay. So actually, one question I asked: why don't we hear the sound of stars, explosions of sound? Okay, yeah. Actually, sound is a acoustic wave. It's a mechanical wave. So it needs a medium. But electromagnetic waves doesn't need a medium for traveling. So that's why we don't hear the explosions of stars. Otherwise, whatever explosions happens around the galaxies and everything, we'll be hearing it. But we cannot use that. We use only the light source. Fine. So this is a combination of longitudinal and transverse waves. So you see, actually here a particle makes a circulatory motion. Still the energy is traveling. Okay. So this is a reference intensity, like what is the average sound of different objects in the ocean. Okay. So this is a monopole, like how a signal will travel from a source. If you see each particle, it just oscillates around this mean, and then the energy is radiating outward. Okay. So this is how, like, this also you would have heard, like two signals are traveling, and the two signals, when they add up, here you see this object gets amplitude increases, decreases, but see, the amplitude decreases, the amplitude increases, but the particle is moving from top to bottom only. So this is like two sine waves traveling in opposite direction, creating a standing wave. Right? Here, this particle doesn't change from its mean. Okay. So why do I present all these things? What happens is when a ship or a submarine is traveling in the ocean, the sound, the signal is generated. Like the ship produces a lot of sound, a lot of machineries are there. So that machinery travels across the ocean. So what we do is if you have a torchlight, and if you just put a torchlight, it travels across all directions. But in the ocean, if you just put a torchlight or a sound, it will not travel in all directions. It takes a certain path. So you see, there will be a path here, and there will be a path that goes to the bottom, and then some things get scattered. But there are some areas like shallow zone where no signal will reach. That is because of the refraction of sound. Like sound, actually, there's a sound speed. Like when in the ocean, there will be different according to the depth of the ocean. The sound speed will change because the sound speed in turn depends on temperature, depth, and salinity. So different water column of the ocean will have different sound speed. So because of the change in sound speed, the sound will not travel from a point to another point in a straight line. It takes bends. So this makes our things complicated. So a submarine coming and hiding at this point will not be detected at all. So this may be some 5 or 10 kilometers. But what happens is, here you see, there are some, suppose a submarine or an object is here, you will be able to detect it, but there is shallow zone. But suddenly, this shallow zone at a long range, actually all the signal goes and bend. So at this may be at around 60 kilometers. So here you will be able to detect a submarine, but even a closer distance you will not be able to detect. So these are all the fundamental physics and the propagation paths that happen because of the change in the sound speed. Okay. And actually, when the sound travels, like what happens is there's a spreading loss. Then there's an absorption. Then boundary and volume scattering happens, like goes to sea surface, goes to sea bottom, hits and comes back. So these are the three processes that mainly degrades the sound. So when a ship is traveling and you are producing sound at long ranges, because of these three parameters,
the signal gets degraded, and that is called transmission loss. So actually, this is a typical sound speed. You see, actually, the sound speed depends on temperature, salinity, and depth. So basically, and this decides how the sound will propagate. So this is around with 4,000 meters, how the sound speed will vary. Actually, these things matters for a sonar missile. So if you see, if the sound speed is a positive, like if the gradient is positive, all this signal that is traveling from a ship will bend upward, and then you will have a detection. But if there is sound speed is negative, like initially you have a higher sound speed, which in turn depends on the temperature, and then towards the depth it has a negative thing. So you will have a downward refraction. So here no signal will reach. Then attenuation in seawater. Actually, these are like basically some of the factors causing attenuation is viscous absorption, absorption due to chemical scattering due to bubbles, then scattering due to marine organism and fish population. And these are like boundary scatterings, like you would have heard about radio scattering and all. When a signal hits this surface, it gets back scattered, then there is a specular direction, forward scattering. So based on this, the energy gets degraded. Actually, I was telling about this effect of sound speed. So you see, actually when the sound speed is changing, the sound that was launched here is the source of sound. It travels at distance, but under this area there is no sound, and then there is a like direct path, and then it goes and converges. So it is like you are putting a torchlight, and it doesn't it doesn't show you in the front. It shows something which is around 10, 20, or maybe some 50, 60 kilometers. But this area gets blanked. Why we need to study all these things is like actually enemy will use this path to hide. Okay, so actually we have a large area which is underwater. So we need like there are constant threats from enemies. They come and try to attack and hide. Our nuclear installations are there. So those things have to be protected, because submarine what generally do is they don't they just dive underwater and you will not be able to see it. Like they can dive underwater for 2-3 months. They can just stand and they can come to our area and then stand. Any operation or something is there, at that time they can launch missiles or torpedoes. So we have to protect this. We have to be under constant surveillance. So that's why we at NPO developed sonars. Okay, this is sensor and sonars for Indian Navy. Like NPO was became part of DRDO in 1958. Our campus is in Trikakara, Cochin, and these are some of the facilities like we use there, like high computation, like the fabrication of different materials. These sensors that I was telling you, these are piezo-ceramic sensors to detect the sound waves. Then you have computing facilities. Then we have a separate lake that we use it for testing. Like instead of taking the ocean sensors directly to the ocean before testing, we test it first in the acoustic facility in the leaky reservoir and then take it to that place. So these are some of the facilities. And we have a ship like that we use for studying the sound propagation. So what is sonar? Actually, by the way, before I should have talked about sonar is like a method or equipment for determining by underwater sound the presence, location, and nature of an object in the sea. Okay, it is like an equivalent of radar. So actually, the first important thing came in 1940, like that after the Titanic sank. They were trying to, the Titanic sank because of an iceberg that was not there. So had there been a sonar, they would have detected a like iceberg. So actually after that Titanic incident, they have developed the first active sonar. Okay. So actually our sonar frequencies around this. So what are the applications of sonar? Like military applications are there, detection, localization. Then civilian application is like now we use it for fish finding sonars. Then water mapping, navigation, seismic prospecting, marine acoustic studies, etc. So this is an active sonar. Like active sonar means it
like a bat. What it does is it sends a signal, then goes and hits the echo, and then comes back. So here you see this ship is trying to detect a submarine. So it will first send a signal, and then the echo from that will come, and using that you will be able to detect the submarine. So that is active sonar where you send a signal and then receive it. Otherwise, when the ship or submarine is traveling, it will generate a lot of sound. So you just try to listen to that and then try to say, detect that, localize it and classify it. Classify means which class of ship, whether it's our ship or a submarine, or whether it's a enemy submarine, something like that. So what are the areas that we work? Like we have transducers. Transducer is the first thing that we use as a sensor. Like we have piezoceramic sensors. Then you have to mount it on structures. So that is a mechanical area, the sensor structures and handling system. Then you have a signal conditioning, preamplifier. Once the signal is received, you have preamplifier. Then you have the signal processing. Then you have to have a display. The basic design, algorithm, oceanography, basically oceanographic studies, then modeling and simulation, material science. So these are the main areas that help you all work on. Different types of sonars that we have is like some of them like based on the mount application. Like you have surface sonar that is mounted on the ships. Then subsurface. Subsurface is that is available on the surface of a submarine that is diving underwater. Then you have airborne sonars also. This is a typical ship sonar. In the ship, you will have either the hull mounted sonar. The sonar is fitted on this hull, or a bow mounted sonar. So you just see the size of a person and the size of a sonar. So all these areas it will be like sensors fitted for active and passive sonar. So these are the different sensors like that is used for transmission and reception. Then this is a towed away sonar. Like instead of having a hull mounted sonar fitted on a ship, you will have something that is launched from the ship, and then that will be like a tail behind the ship for a say 1 kilometer far. Then you have this that is variable depth sonar operated away from the own ship. Then you have a submarine sonar. A submarine will not dive without a sonar actually, because actually it's a totally a hull. Like you have metallic cage. Inside that you cannot see anything what is happening outside. So what you do is you have sonars like passive surveillance sonars, intercept sonars, obstacle avoidance sonars, active sonars. So these things are the basic eyes of the submarine, eyes and ears of the submarine. So a submarine cannot dive without a sonar. And this is airborne sonar. Like this is generally launched from a helicopter. Like helicopter will travel a long distance, and suppose an enemy submarine is there, it will just dip at this thing and then try to detect if anything is there. That's it. Any questions that you want to ask? Actually, I do not want to go into the deep depth of it here. Radar. Actually, sonar and radar. Radar uses electromagnetic waves. Okay, so when a radar is designed, it uses electron sensors. Are like basically it has an array of sensors. Both sonar and radar has an array of sensors. But actually, the sensors used for detecting the radar signals are electromagnetic sensors. So it uses electromagnetic sensors, and that travels in the atmosphere. The kind of like particles and the kind of like I was telling about the sound speed profile. Similarly, what they do is atmospheric profiling they do. So in the atmosphere, there will be clutters and all those things. So when a signal is electromagnetic signal is transmitted, it goes and hits the signal target and then comes back. So radar mostly works on the active principle, like the signal travels and then gets reflected back. In the case of sonar,
what happens is there are two ways. One is either active or passive. Like a ship or a submarine will generate its own sound. So that sound wave is detected on the sensor. And apart from that, you have an active echolocation thing also. So basically, it is one is a mechanical wave and other is an electromagnetic wave. Sir, you said that from the sound we detected, we can able to locate that whether it's a war mission or submarine or commercial ship. Is there any possibilities to fake or alternate the signals received by us? Yes. A foreign ship can alternate the signal and send it as just like a whale or anything, any mammals under the water. Is there any possibilities? Yes. Actually, there are multiple ways. What happens is when we go to an enemy country, okay, with your warship, suppose you want to take a warship to that country for some joint exercise. Actually, we go there. At that time, our signature, like if you see a scooter, it has a particular characteristics. Like you can hear the sound of the scooter and say, oh, it is Bajaj or it is some other something. It's a car of this company. So like that, each ship or a submarine has its own characteristic sound source. So what happens is when you take that ship to an enemy country, or even if you're moving in the ocean, the other enemy will try to listen to your sound and then say, and he keeps that as your library. The library is kept, okay, this ship will have this toners. Okay, that toner is for this. So that next time, suppose you are going for a war, they know, okay, by this signature, that this is that ship, this is not our ship, that is enemy ship. So that is the signature of that particular vessel. So in order to camouflage that, what we call as a camouflage, in order to camouflage that signal, what we do is a noise augmentation unit. We have a noise augmentation unit. The noise augmentation unit, what it does is, it tries to generate a lot of other noise. Suppose you are moving in a normal path, like you are not in a war or something, you will attach that to your submarine and that will produce some other noise also. So if you are moving, he will think that all these things are part of your noise, and next time when you are going for a real war, you will not have this noise augmentation unit because it produces noise. So you will remove that and you will move with your own machineries only. So that is one way. That is the main thing. So you have a noise augmentation unit, and then there are like in torpedo detection. What happens is there's another thing called torpedo detection. In torpedo detection, suppose a ship is moving and some submarine or anything ship fires a torpedo. So what we do is the first thing that we do is you launch some thing similar to your ship's sound. Okay. So the incoming torpedo will think that, oh, this is our ship, the ship that I am targeting, with a higher source, and then it will go and try to hit that. But nowadays the torpedo is more intelligent. First what will it do is, it will just try to come near it. It will understand this is not yours, it's the original ship. It will try to move away and then try to attack. So there are a lot of technologies that happen. So recently we heard that Chinese spy ship is around the Sri Lankan country for spies. So is there any role of NPL to detect that spy ship? Is it real? What is the role of NPL in detecting that spy ships are in motion? Yeah, actually, our threat is not from a ship because ship you can see in the land. Actually, we all know that there is one spy ship that is located near Sri Lanka, but there may be many submarines underwater which we don't know. So our job, NPR job is not to detect that ship, but many submarines that is hiding beneath the water, we need to detect that. So that is our role and we do that. So can we know some more about recent projects of DRDO like Project Vena, and they say it as PSNACET missiles, and the future projects of DRDO as quantum dot decoy. Actually, I just present one. There are a lot of options for young people to work on different fields. I'll just show one slide. One second.
actually, you were asking about what are the other things, right? So, yeah, these are the like there's a program called Dare to Dream, like commemorating the Abdul Kalam's birthday, actually International Innovation Day. So you have this Dare to Dream. So in Dare to Dream, what they do is they call for innovative ideas. So actually, the challenging areas that DRDO looks forward for the youngsters to work on are all these things: digital tuning of human organs, then plasmonic application for defense, collaborative dual arm manipulation for robots, target seeking and proximity sensing for technologies, quantum algorithms for image processing and machine learning, quantum for drones and swarm of drones. So these are the things, and any other things that you want to work on, but it should be innovative. So actually, this that dream is open now. People who are interested can apply. Now we can apply for any internship in DRDO as a first year of engineering. No, not first year. Actually, only on the project, like last semester project, you can apply for internship. Sir, can we make any visit for the DRDO labs? Is there facility available for us? Like, or it's secret of our Not secret. There is not much. In open day, sometimes once in a year, there will be an open day. That time only it is open for public. Otherwise, Sir, recently we heard about DRDO's one of the biggest project, Agni Prime missile launch. Can we know about it? yeah, actually, I will not be able to talk about missiles because I am not experienced in that. But yeah, there are going on in missile launches. Thank you, sir. It's so hard to speak with you. I'm Shiva. I have some doubts. Sir, in today's maybe the importance of the contribution of women is little bit increasing in us compared to old days. The INSP Authority project was launched based on the contribution to show the contribution of women. In that training, the crew were underwent 4 years of training. Then only they told the in that the place the women and men were going gone through the same training or the training were little bit different. Sir. No, actually, there is no difference between men or women. That's what you're asking, right? Men or women, right? There's no difference between men or women. India, you are asking about that question. No, sir. The same type of training. Training, yes. Actually, all are scientific people only. So there is no difference between men or women or anything. Because whatever training, my counterparts, my colleagues are all, lot of women are there working in all these technologies. So even they travel in submarine, they travel in ship, they travel in helicopters, do all things that is equal to men. There's nothing, absolutely no difference between men or women. And actually, there are lots of women who have grown up very high in DRDO. Even in NPL also, maybe the next director will be a woman only. She works on a submarine sonar, so who sails in a submarine. So it's all, they go to Russia, they go for power exploration, everything. There's no difference between man or woman, like nothing. I have been working in last 20 years and like even a colleague who is a woman will be treated same for any place. So actually, we don't see them as man or woman. It's all same two officers or two scientists. That's all. Sir, in launching the இப்போ ஒரு சேட்டலைட் லான்ச் பண்றாங்க சார் அதோட அந்த மிஷன் வந்து ஃபுல்லா ஃபினிஷ் ஆகி வந்து அதோட வந்து பார்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து விழுவும் சார் அதனால நிறைய எஃபெக்ட்ஸ் ஏற்படுங்க சார் அது வந்து சி ஆர்கானிசம்ஸ் அஃபெக்ட் பண்ணுங்க சார் இல்ல actually mostly metals and other things. Once it comes to the ocean, that is not creating any problem. More problem is created by other people like which throw plastics and all those things that causes problem for the marine organisms. Like there was study like all these marine organisms they have been feeding on plastics, and then there are a lot of environmental concerns to the people. But in the satellite content, that is very small number, mostly a metal that doesn't contribute to 0.001% of the total waste material. So that is not possible. சார் இப்ப நிறைய மீனவர்கள்லாம் கடல் எல்லை தாண்டி மீன் பிடிக்கிறாங்க அவங்கள
have some ideas. Yeah, like any person, individual or a group, if you have some ideas, you can contribute to this kind of technologies. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നാങ്ക develop പண்றதோட, like if somebody has a particular idea and that they can contribute to the total organization. And actually, there are like so many other opportunities, like individual people who they want to work on different technologies, or cutting edge technologies, they can. Excuse me, sir. Good morning, sir. First of all, thank you for your nice technical session. I enjoyed. My questions, I have 3 questions, sir. First question is, what about the maximum operating range of sensors you are using? Actually, you said around 5,000 to 6,000 sound sensors you are using. So, what about the maximum operating range of say sound? Yeah, that's my first question. I will take one. Yeah, okay. Fine. Sure. So, what is the maximum range that a submarine or a ship can detect? And actually, in my one of my presentation, I said 18,000 kilometers you can detect some sensors. But that is for an explosives that has happened at one point. You are able to hear 18,000 kilometers. So, in a normal, typical operating condition, sometimes you will be able to detect some 30, 40 kilometers. Sometimes you will be in the same place, same area. Next time you come, but different season you come, you will not be able to detect something 2 kilometers also. So there are times when you detect 20 kilometers. There are times you detect at 2 kilometers. The same sonar, the same system, but because of the environmental variation, you will not be able to detect. And if you ask me, sometimes I have seen ships being detected some 70 to 80 kilometers. And actually, there is something called convergence zone and all. If you use the convergence zones and all effectively, you can detect up to 120 kilometers and all far. That is like if you are able to see a ship or a bus. It's a bus like bus is there at Trichy. You are able to listen to that and say that okay, there is a bus. You are able to take that bus using the sound of that. So that far, like 60 kilometers or something, is that far, 130 kilometers. Depends on the distance. It depends on the environmental condition. Yes. So, but the same thing can be detected 20, 30, 40 or 60 kilometers also. Okay, thank you, So sir. 8,000 sensors. Yes, sir. The next question is, what type of visual crystals, whether the synthetic or the natural crystals you are using for generating the sound signal? For generating the sound signal and like receiving the sound signal, we use piezoceramic. Actually, that is developed by our own one of the laboratory in the Mara. We use synthetically generated signals only, sensors only. That is generated by one of the laboratories in DRDO itself. Thank you, sir. The third question is, what about the signal conditioning part? So what type of amplifiers or filters you are using, whether it is a hardware or otherwise software signal or signal conditioning unit? Yeah, actually, as of now, we are using all analog things, analog signals that like you're bringing it and then digitizing it. Before that, you have filters and everything. Before digitization, analog. But now we are moving slowly towards the digital filters and digital implementation. So both actually, like some of the projects, it depends on like the hardware that you are using. Like suppose you are using it for a submarine that is required for a long time and low noise and all those things, then you go for an analog thing. Suppose you have now, but analog the problem is it has to be individually tailored, and then once it is fabricated, then you will not be able to do any modification. But nowadays, since the user has to change something, so now we have moved slowly to digital domain in the filters and everything in the digital domain. Okay, sir. Then do you have any specific simulation software? Yes, actually, simulation softwares, there are lots of simulation softwares across each of the domain. Like if you see sound propagation modeling, that sound, how the sound will travel at different ocean conditions. That itself is a big area of software development. Like basically what we do is a wave propagation model. So that wave propagation model softwares are there.
like Prosper is there, like SPMS is there. There are a lot of inbuilt development models, and then like we use console and all those things that are on MATLAB and all those things for a generative purpose. Thank you, sir. Thank you so much. Thank you, ma'am. I thank Dr. Bajan Nair for enlightening the young minds with his valuable expertise on ocean acoustics. Thank you, sir. I thank Dr. R. Kannan, Professor, Head Department of Mechanical Engineering. I thank Dr. G.V.T. Gopalakrishnan, Professor, Head Department of Civil Engineering. I thank Dr. Nagarajan, Professor and Head Department of Mathematics for gracing the occasion. Thank you, everyone. Thank you, sir. After 10 minutes, finish your break and come back for an amazing session. We have with us Mr. Rajesh Fernando. So please do come back soon as possible. Thank you.
is known for his simplistic, artistic, and knowledgeable presence. Mr. M.J. Rajesh Fernando is the world's renowned value communication trainer who lives in Bangalore, India. He is a very eminent personality in motivational talk, along with magic shows, and has given thousands of speeches across the world and is actually he is a magician who is known for casting web spells on young minds. He is a Guinness record holder and he holds 12 world records. And there is a 13th record in process. 49 nations live reach, 97 nations online reach out, trained 12.9 million participants. And one of my favorite lines from Dream, Dare, and Do Mantra that Sir orated, there has to be a dream in life, and you should dare to achieve the dream, and you have to do everything to achieve the dream. Inspired me a lot, and I'm a fan of that saying that Sir said. And now I present to you Professor M.J. Rajesh Fernando, Guinness World Record holder, Head of Value Education Cell, World's renowned value communication trainer. I now invite Dr. S. Manimaran, Professor and Head Department of Management Studies and Placement Officer, Dr. R. Kannan, Professor and Head Department of Mechanical Engineering, to honor our Chief Guest. I now hand over the session to our beloved Chief Guest. So the stage. Let me at the very outset wish all of you, my lovely students, a very, very good morning to each one of you. Very good. 60 வினாடிகள் மாத்திரம் எடுத்துக்கொண்டு ஒரு சில பேருக்கு நன்றி சொல்லிட்டு நான் தொடங்கலாமா? எஸ். முதல்ல நான் நன்றி சொல்ல வேண்டியது உங்களுடைய காலேஜ் மேனேஜ்மெண்ட். எத்தனை வருடமானாலும் எங்களை மனதில் நினைத்து ராஜேஷை கூட்டு வரலாம்னு சொல்லிட்டு ஒவ்வொரு வருடமும் நீங்க நினைக்கிறீங்க. Thank you so much, sir, and to entire management of PSNA. Thank you so much. Yes. அடுத்தது ரொம்ப முக்கியமானது, the principal, the heads of department and lecturers, professors, அத்தனை நல்ல நெஞ்சங்களுக்கும் நான் உள்ள வரும்பொழுது I never felt நான் ஒரு கெஸ்டா வரேன்னு என்னைக்குமே எனக்கு தோணவே இல்லைங்க. வர்றப்பமே எனக்கு ஒவ்வொருத்தரும் அன்பா எனக்கு ஒவ்வொரு விஷயமும் எங்களுக்கு அழைப்பு கொடுத்து எங்களை என்ட்ரன்ஸ்ல இருந்து எல்லா வசதிகளையும் எங்களுக்கு செஞ்சு கொடுக்குறீங்க. Thank you so much. I'm grateful. Thank you for this invite, sir. And to you, my dear lovable students, 10 நாள் நீங்க இந்த ஒரு ஓரியன்டேஷன் அட்டெண்ட் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க. இந்த கடைசி நாள் கேள்விப்பட்டேன். கடைசி நாள் கூட நீங்க இவ்வளவு வைப்ரண்டா enthusiastic-ஆ உட்கார்ந்து இருக்கீங்க. I love you. Thank you. Good. கண்ணராஜா, நான் இந்த ப்ரோக்ராம தொடங்குறதுக்கு முன்னாடி நான் உங்களுடைய அனுமதியோட நடந்த ஒரு சம்பவம், வரலாற்றுல நடந்த ஒரு சம்பவத்தை சொல்லி நான் இதுல நீங்க எதிர்பார்த்து கொண்டிருக்கிற சில விஷயங்களை ஒப்பிட்டு நான் சில விஷயங்கள் நான் செஞ்சு காட்டுறேன். ஆனா உங்களுடைய அனுமதின்னு கேட்கும் பொழுது உங்களுடைய கவனம் எனக்கு எதற்கு தேவையாக இருக்கிறதுன்னு சொன்னா, வரலாற்றிலேயே ரொம்ப டீம் ஒர்க், அந்த டீம் ஒர்க் மட்டும் இல்ல, எப்படி எல்லாரும் இணைஞ்சு ஒரு விஷயத்த சாதனை படைச்சாங்கன்னு சொல்றது இதை விட ஒரு எக்ஸாம்பிள் எனக்கு கிடைக்காது. 1869ஆம் ஆண்டு, நீங்க என்ஜினியர்ஸ் நான் என்ஜினியரிங் கனெக்ட் பண்ணி ஒரு விஷயத்த சொல்றேன். ஜான் ராப்லிங் என்று அழைக்கப்பட்ட என்ஜினியர், அவர் ஆசைப்பட்டதா என்ன தெரியுமா? எல்லாரும் அந்த
பாலத்தை சுத்தி சுத்தி 1 மணி நேரம் 40 நிமிஷம் பயணம் செஞ்சு அடுத்த பக்கத்துக்கு போய் சேர்றாங்க. இதுல ஒரு பிரிட்ஜ் ஒண்ணு கட்டினா 40 நிமிஷத்துல சேர்ந்துருவாங்கன்னு ஆசைப்பட்டார். ஆனா ஒரு பாலத்தை கட்டுறதுக்கு அனுமதின்னு கேட்கும் போது கவர்மெண்ட் அவங்களுக்கு அனுமதி கொடுக்கல. யூ டோன்ட் ஹேவ் எனஃப் ஆஃப் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் சொல்லி அந்த ப்ரொபோசலை அப்படியே நிராகரிச்சிட்டாங்க. ரொம்ப சோர்ந்து போய் அப்பா ஜான் ராப்லிங் அங்க வீட்டுல வந்து உட்கார்ந்து இருக்கிற நேரத்துல அவருடைய பையன் வாஷிங்டன் வந்து உங்களை போல இளமையா என்ஜினியரிங் முடிச்சுட்டு வெளியே வந்த பையன் அப்படியே வீட்டுக்கு வரும்போது அப்பா சோர்ந்து இருக்கிறத பாக்குறான். என்ன பாச்சு அப்படின்னு கேட்கும் போது அப்பா நடந்த விஷயத்தெல்லாம் சொல்ல, நீங்க கவலைப்படாதீங்கப்பா, என் கூட படிச்சு வெளியே வந்த அத்தனை என்ஜினியர்ஸ் நான் கையெழுத்து வாங்கிட்டு வரேன், நம்ம திருப்பி அந்த ப்ரொபோசலை நம்ம சப்மிட் பண்ணலாம். ஜான் ராப்லிங் சரிப்பா நீ முடிச்சது பண்ணு. வாஷிங்டன் ஒவ்வொரு என்ஜினியர்ஸ் அவரும் வெளியே புதுசா ஃப்ரெஷரா அந்த ஒவ்வொரு என்ஜினியர்டையும் போயிட்டு எங்க அப்பா வந்து ஒரு பாடத்தை கட்டணும்னு ஆசைப்படுறாரு, நீங்க எல்லாம் ஜாயின் பண்ணீங்கன்னா எனக்கு ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும். உண்மையில நான் சொல்றேன், நான் இப்படி நீங்க எல்லாம் சேர்ந்துன்னு சொல்லும் பொழுது எனக்கு உண்மையிலே நான் விஜய் சார் நான் கேட்டேன், சார் எனக்கு அட்லீஸ்ட் ஒரு 20 நிமிஷமா ஆயிடும் சார் செட்டிங் முடிக்கிறதுக்கு. அவர் சொன்னார், இல்ல சார் எங்க பசங்க எல்லாம் வந்து உங்களுக்கு உடனே ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க. அப்போ நான் உண்மையிலேயே எல்லாரும் எடுத்துவாங்க டக் டக் டக்குன்னு அந்த 3 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தேங்க்யூ மை ஃப்ரெண்ட்ஸ் சொல்லிட்டு எனக்கே ரொம்ப சந்தோஷமாயிடுச்சு. அப்ப அவங்க கிட்ட வந்து கீழே இறங்கும்போது சொன்னேன், நீ உங்களாலதான் சீக்கிரம் செட்டிங் முடிச்சு அப்படின்னு அவங்க கிட்ட சொன்னேன். இல்ல சார் நீங்களும் பண்ணீங்க, இப்படிதான் நம்ம இணைஞ்சு செயல்படுற நேரத்துல இதுதான் ஒரு நல்ல விஷயம். நீங்க தான் அப்படி ஒருத்தர் மாத்தி மாத்தி சொல்லுவாங்களே அதே போலதான். அப்போ எல்லா என்ஜினியர்ஸ்டையும் போயிட்டு கையெழுத்து வாங்கிட்டு ப்ரொபோசலை சப்மிட் பண்ணும் பொழுது கவர்மெண்ட் சொன்னாங்க, ஓகே நாங்க ப்ரொபோசலை எடுத்துக்கிறோம், ஆனா ரிஸ்க் இஸ் ஆல் யோர்ஸ். ஜான் ராப்லிங் அவங்க பசங்க எல்லாம் சொன்னாங்க, இல்ல நாங்க ரிஸ்க் எடுத்துக்கிறோம். 1869 அக்டோபர் 13ஆம் தேதி அங்க பிரிட்ஜ் வைக்க தொடங்கினாங்க. அங்க குண்டுகளை வைத்து அந்த நிலத்தை உடைத்து எடுத்து பேத்தெடுக்கும் பொழுது அங்க 3 மாசத்துல அங்க ஒரு ஆக்சிடென்ட் நடந்துச்சு. அந்த ஆக்சிடென்ட்ல ஒரு பெரிய பாறாங்கல்ல ஜான் ராப்லிங் அப்பாவுடைய கால்ல வந்து அடிச்சுது. அப்பா வந்து அங்க நான் டாக்டர் எல்லாம் ட்ரீட்மெண்ட் போக மாட்டேன், நான் ஹைட்ரோதெரபி வச்சு நான் ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணிப்பேன்னு சொல்லி ரொம்ப பிடிவாதமா இருக்கிறனால அவர் ஹைட்ரோதெரபி இந்த வாட்டர் ட்ரீட்மெண்ட் பண்ண என்னாச்சு, அது டெட்டனஸ் செப்டிக் ஆகி டெட்டனஸ் ஆகி ஜான் ராப்லிங் இறந்து போயிட்டார். அங்க அதே போல ஆக்சிடென்ட்ல வாஷிங்டன் மேல ஒரு கல்லு அடிச்ச உடனே வாஷிங்டன் படுத்த படுக்கையா ஆல்மோஸ்ட் கோமா ஸ்டேஜ்ல போயிட்டாங்க. அங்க இளமையான வயதிலேயே கல்யாணம் முடித்த வாஷிங்டன் மனைவி அவரை வாஷிங்டனுடைய படுக்கையில இருந்து எல்லா சிகிச்சைகளையும் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க. டாக்டர் வந்து ட்ரீட்மெண்ட் பண்ண வர்றவரு அவங்க வைஃபா பார்த்து சொன்னாரு, ஏமா நீ இளமையானவர், உன் புருஷன் எந்திக்கவே மாட்டான், கோமா ஸ்டேஜ்ல போயிட்டான், நீ வந்து உன்னுடைய வாழ்க்கைய சீரழிச்சுக்காத, சீக்கிரமே நீ இன்னொரு கல்யாணத்தை பண்ணி. அந்தம்மா சொன்னாங்க, இல்ல இல்ல ஐயா, நான் என்னுடைய கணவனுடைய கடைசி காலம் வரைக்கும் இல்லாட்ட என்னுடைய கடைசி காலம் வரைக்கும் என்னுடைய கணவனை நான் பார்த்துப்பேன், அது விஷயம். அப்போ அங்க சிகிச்சைகள் பண்ணி கொண்டிருக்கிற அவங்களுடைய மனைவி எமிலி வாஷிங்டன் திடீர்னு கணவன் படுத்த படுக்கையில இருந்து விரல் மட்டும் அசைறத பார்த்தாங்க. உடனே டாக்டரை கூப்பிட்டாங்க, என் கணவனுக்கு விரல் அசைறத நான் பார்த்தேன். டாக்டர் சொன்னாரு, பிரம்ம புடிச்ச வரைக்கும் சார், உங்க கணவன் எந்திக்கவே மாட்டாருங்க, நீ படுத்து விரல் அசைறது எந்திக்கிறாரு. உடனே அந்த எமிலி வாஷிங்டன் பொறுமையா இருந்து அப்படியே பார்க்கும் பொழுது அவங்களுக்கு ஒரு விஷயம் புரிஞ்சுது, கணவன் அவனுடைய விரலை வச்சு ஏதோ கம்யூனிகேட் பண்ண வராருன்னு. நல்லா கூர்ந்து கவனிக்கிறப்போ ஒரு விஷயத்தை புரிஞ்சுக்கிட்டாங்க. கணவன் கட்டில்ல ஒரு வாட்டி தட்டினா லெட்டர் ஏ, லெட்டர் இப்படின்னு ஒரு பேர் எடுத்து எழுத ஆரம்பிச்சான். கணவன் என்னத்தமா சொன்னாரு, ஸ்டார்ட் பிரிட்ஜ். மனைவி என்னத்தமா சொன்னாங்க, கீழே எல்லாத்தையும் போட்டு அடுத்த படுக்கல எந்திக்கிற ஸ்டார்ட் பிரிட்ஜ். ஆனா கணவன் விடாமுயற்சியா திருப்பி அதே மெசேஜ் சொல்லிட்டு இருக்கான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தன்னுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் கான்டாக்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க. ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் வந்தோடனே அங்க எமிலி வாஷிங்டன் என்னமா ஆச்சு அப்படின்னு கேட்டாங்க. இல்லப்பா, உங்களுடைய ஃப்ரெண்டு வாஷிங்டன் திருப்பி பிரிட்ஜை கட்டணும்னு ஆசைப்படுறாரு, நீங்க எல்லாம் சேர்ந்தீங்கன்னா எனக்கு ஹெல்ப்பா இருக்கும். அப்போ அந்த ஃப்ரெண்ட்ஸ் சொன்னாங்க, மேடம் அவங்க என்ன சொல்ல வர்றாருன்னு எங்களுக்கு புரியல, உங்களுக்கு புரியுது, நீங்க எழுதி சொன்னீங்கன்னா நாங்க ஹெல்ப் பண்றதுக்கு ஈஸியா இருக்கும். எமிலி வாஷிங்டன் சொன்னாங்க, நான் எழுதி சொல்றேன். எழுதி சொல்ல 1869 அங்க ஆக்சிடென்ட்க்கு அப்புறம்
அங்க விட்டு போன அந்த பிரிட்ஜ் வேலை 1870ஆம் ஆண்டு நவம்பர் மாசம் திருப்பி தொடங்கப்பட்டுச்சு. 1883, 13 வருஷம். எம்லி வாஷிங்டன் எழுதி சொல்லுவாங்க, அவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் அதன்படி அந்த பிரிட்ஜை கட்ட ஆரம்பிச்சாங்க. அப்படியே 13 வருஷம் எல்லாரும் சேர்ந்து முயற்சியில கட்டி 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 அந்த பிரிட்ஜ் போய் எந்த பிரிட்ஜ் தெரியுமா? மேன்ஹாட்டன் ரிவருக்கு மேல ஓடுது உங்களுடைய ப்ரூக்லின் பிரிட்ஜ். the world famous Brooklyn Bridge was built by a veteran man. Together they built the bridge. கண்ணா ராஜா, நான் சும்மா ஒரு கதையை சொல்லிட்டு நான் என்னுடைய வேலையை தொடங்குறதுக்காக சொல்ல. இத பார்க்கும் பொழுதெல்லாம் எனக்கு PSNA உடைய ஃபேமிலி தான் எனக்கு நினைவு வரும். மகன் நினைக்க மாட்டானா, அப்பாதான் செத்து போயிட்டாரே, விட்டுட்டு போயிருக்கலாம்ல, விட்டுட்டு போகல. அப்பாவுடைய கனவு நான் எப்படியாச்சு அதை நான் நிறைவேற்றணும்னு சொல்லி ஆசைப்பட்டான். அதே போலதான் ரெஸ்பெக்டட் கோதாண்டராமன் ஐயாவுடைய ஆசை என்ன தெரியுமா? அங்க ஜாதியின் அடிப்படையில 2 பேர் அட்மிஷனே கிடைக்கல அப்படின்னு சொல்லி அந்த தர்மகர்த்தாவை நம்பி நிக்கும் பொழுது அவர் சொன்னாரு, வெளியில அட்மிஷன் கிடைக்கல, இந்த 2 பேருக்காக நான் ஒரு காலேஜ் உண்டு பண்ணா அது முடிஞ்சு போச்சே அப்படின்னு சொல்லி அந்த 2 பேருக்காக நியமிச்ச அந்த காலேஜ் 1984. கரெக்ட் சார்? That came up. மகன் டாக்டர் ரகுராம் சார், உங்களுடைய சேர்மன் சார், அது அப்பாவுடைய கனவை நான் எப்படியாச்சும் நான் வளர்த்து நான் எடுத்துட்டு போய் நிறுத்தணும்னு சொல்லி ஆசைப்பட்டு இவ்வளவு கஷ்டத்தின் மத்தியில PSNA காலேஜ் அப்படியே எல்லாருக்கும் தெரியுற மாதிரி உண்மையில எனக்கு எல்லாருக்கும் PSNA காலேஜ்ல திண்டுக்கல் மட்டும் தான் தெரியும் நினைச்சேன். நான் TJ group of institution பெங்களூர்ல நான் I am a brand ambassador for that college also. அங்க நான் PSNA க்கு போறேன் சார் சொல்லும் பொழுது அங்க இருக்கிற பிரின்சிபல் டாக்டர் சுரேஷ் வேணுகோபால் எடுத்து சொன்னாங்க, ஐயோ நான் அந்த காலேஜுக்கு அனுமதிங்க, தயவு செஞ்சு நீங்க அங்க போனோம்னா உங்க சேர்மன் எல்லாம் இருந்தாங்க என்ன கொஞ்சம் பேச வைப்பீங்களா? All your students are spread out as alumni. Yes. கண்ணா ராஜா, ஜான் வாஷிங்டனுடைய வாழ்க்கையில ஒரு பெண்மணி அவங்க வாழ்க்கையில மனைவி இருந்தது போல நான் சொல்றேன், கோதண்டராமன் ஐயாவுடைய அம்மா அங்க தனலட்சுமி அம்மா இன்னும் உங்களுடைய காலேஜ முதுகெலும்பாக நின்று கட்டு காத்து கொண்டிருக்கிறார்களே, கைதட்டி. ஓகேப்பா, இவ்வளத்தையும் நான் கனெக்ட் பண்ணிட்டேன். டீம் எனக்கு தெரிஞ்ச டீம் சார். எனக்கு போன வருஷம் ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு 15 இடத்துக்கு நம்ம விஜய் சார் அவங்களுடைய இன்டராக்டிவ் அகிலா மேடம் அவங்க ஒரு பெரிய டீமே வந்தாங்க. பியூட்டிஃபுல்லா ஒவ்வொரு ஸ்கூலுக்கு போகும்போது அங்க இம்பாக்ட் கட்டாயம் நீங்க எல்லாம் பார்த்திருப்பீங்களா என்னமோ தெரியல. ஐ லவ் யூ சார். பார்த்திருக்கீங்களா? அட்லீஸ்ட் ஒரு சில பேருக்கு பார்த்து மறக்காம வச்சிருக்கீங்களே. ஐ லவ் யூ. எஸ் கண்ணா, அங்க போகும்பொழுது ஒவ்வொரு பிள்ளைங்க எடுத்துமா சொன்னாங்க, சார் நான் இன்னைக்கு முடிவெடுக்கிறோம் சார், எங்க அப்பா அம்மாவுக்கு இந்த நாள் நாங்க என்னென்ன அவங்க கஷ்டங்களை புரியல, நான் இன்னையில இருந்து நாங்க கஷ்டத்தை புரிஞ்சுக்கிட்டு நாங்க சரியான பாதையில நடக்கிறோம் சார். அது மட்டும் இல்ல, சில இடங்கள்ல நாங்க போகும் பொழுது நான் கேட்பேன், எப்படி எல்லாம் பியூட்டிஃபுல்லா எல்லாத்தையும் ஆர்கனைஸ் பண்ணி வச்சிருக்காங்கன்னு சொல்லும் பொழுது எனக்கு என்ன தெரியுமா, ஒரு வாட்டி நான் ஒரு தயவுசெய்து உங்களுடைய இன்சிடென்ட் சொல்றதுக்கு எனக்கு அனுமதி கொடுங்க சார். அதிலா மேடமுக்கு தெரியும், ஒன்ஸ் when you went அங்க திடீர்னு ஒரு சின்ன ஒரு பதட்டம் மத்தியில அங்க எல்லாரும் சாப்பிட்டு இருக்காங்க லஞ்ச் டைம். அந்த நேரத்துல சாப்பிட்டே இருக்கிற ஒரு மனுஷன் அங்க கொஞ்சம் பதனாலும் அப்படியே கம்பீரமா எல்லாம் கரெக்டா இருக்குல்ல, எல்லாம் சரியா இருக்குல்ல, எல்லாம் ஆர்கனைஸ் பண்ணியாச்சுல்ல அப்படின்னு பேசிட்டு இருக்கிற ஒருத்தர் அங்க என்னாச்சு சார் கேட்கும் போது, இல்ல மனைவி கீழே விழுந்து அவங்களுக்கு பயங்கரமா அடிப்பட்டு டாக்டர் போய் அங்க போயிட்டு இருக்காங்க. என்ன சார் இப்படி சொல்லிட்டு நீங்க இங்க உட்கார்ந்துருக்கீங்க, நீங்க பாட்டுக்கு உங்க வீட்டுக்கு போக வேண்டியதானே அப்படின்னு சொல்றப்போ அவர் சொன்ன, இல்ல நான் PSNA காலேஜுக்கு ஒரு ஒர்க் எடுத்துக்கன்னா அதை கடைசி வரைக்கும் டெடிகேட்டா முடிக்காம இருக்க மாட்டேன். ஏன்னா என்னுடைய மேனேஜ்மெண்ட் எனக்கு எல்லாத்தையும் டெடிகேட்டா பண்ணிட்டு இருக்காங்கன்னு சொல்ல மனிதர் யார் தெரியுமா? மிஸ்டர் விஜய். கோடியத்துல 4 வாட்டி மேஜிக் சொன்னாங்க சார். நான் மேஜிக் அல்ல சார், நீங்க மேஜிக் ஆல அப்படியே இல்லாம இருக்கிற நேரத்துல எல்லாத்தையும் இருக்கிற மாதிரி பண்ணிட்டு இருக்கீங்களே. ஐ லவ் யூ சார். Almost about 15 schools I was traveling with Adira madam. ஐயோ
பெண்கள் மத்தியில she was a big attraction. பெண்கள் மத்தியில நீங்க நீங்க இந்த சேவைகளை நீங்க உள்ள இறங்கலாம், நீங்க இப்படி எல்லாம் ஜெயிக்கலாம்னு சொல்லி எப்படி நீங்க வந்து ஒவ்வொருத்தரையும் மோட்டிவேட் பண்ணீங்க. சூப்பர். ஐயோ வாயை கட்டிக்கிறது. சூப்பர். God bless you. I'm so inspired by your work. Thank you, ma'am. Thank you. With that small little introduction, students, என்னோட ப்ரோக்ராம் தொடங்குறப்போ நான் நினைச்சேன் நிறைய ஃபார்முலாஸ் இருக்கு. போன முறை வரும்போது ஆக்கம், ஆழம், ஆர்வம், அளவு, அறிவு, ஆற்றல், அர்ப்பணம், அற்புதம், அதை ஒரு கிட்டத்தட்ட 2 மணி நேரம் டைம் கொடுத்தீங்க. தேங்க்யூ, முடிச்சாச்சு. இன்னொரு ஸ்கூலுக்கு கூட்டு போகும்போது கொலவெரி டீம் டிசைன், டிசைர், டிரைவ், டைரக்ஷன், டெடிகேஷன், டிட்டர்மினேஷன், டெஸ்டினேஷன் சொல்றேன். அதெல்லாம் ரொம்ப விரும்பி எடுத்தீங்க. இன்னைக்கு பார்த்தேன் ஃப்ரெஷர்ஸா உள்ள வந்திருக்கீங்க. உங்களுக்கு கனெக்ட் ஆகிற மாதிரி நான் யோசிச்சதெல்லாம் உங்க பின்னாடி இருக்கிறது பாருங்க. உங்களுடைய PSNA இந்த ஃப்ளோர் நான் போட்டுமா? எஸ், ஐ வில் டெல் யூ. இன்னும் கொஞ்ச நேரத்துல என் கை காலெல்லாம் வேகமா வேலை செய்ய ஆரம்பிச்சிடும். எல்லாம் கழுத்துல கட்டி தொங்க போட்டேன். என் கை ஈஸியா இருக்கு. எஸ், டெமான்ஸ்ட்ரேட் பண்ணுறது. நான் சொல்ல திரும்ப சொன்னீங்களா கண்ணு? ஃபர்ஸ்ட் ஒரு விஷயமா போறோம். ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் லெட்டர் in the word PSNA. P is, I want to tell you, you got to be, நான் சொல்ல திரும்ப சொல்லுங்க. Power with courage. இந்த 4 வருஷத்துல நீங்க ஒவ்வொரு அடி எடுத்து வைக்கும் போது you will remember P is power with courage. ஏன் தெரியுமா நான் தைரியமா இருக்கு சொல்றேன்? ஒவ்வொரு அடி எடுத்து வைக்கும் போது எத்தனையோ இளைஞர்கள் வரக்கூடும். நீங்க உங்க முன்னாடி சவால்களை எடுத்து வச்சிருக்கீங்க. சவால்களுக்கு நீங்க ஒவ்வொரு அடி எடுத்து வைக்கும் போது தேவையில்லாம பயம் தான் உங்களை அச்சுறுத்தி கொண்டிருக்கும். இந்த பயம் மட்டும் உங்களுக்குள்ள வந்தாச்சுன்னா ஒரே ஒரு விஷயம், பயத்தால முடிஞ்சது ஒன்றே ஒன்று, அழிவுகளையும் சிதைவுகளையும் கொண்டு வருமா. அழிவுகள் சிதைவுகள் சொல்லும் பொழுது நான் டெமான்ஸ்ட்ரேஷன் எடுத்து காட்டும் பொழுது உங்கள சில பேர் நான் வந்து பார்ட்டிசிபேட் பண்றதுக்கு கூப்பிடுவேன். மேல வரவங்க பயப்பட வேணாம், வெட்கப்பட வேணாம். நான் யாரையும் கேலி கிண்டல் பண்ற வழக்கமே கிடையாது. Will you cooperate with me? Yes ன்னு சொன்ன யாராவது 2 கண்ணுங்களா மேல வாங்க. யாராவது 2 பேர் வாங்க கண்ணு. வாங்க வாங்க. Thank you. Very good. So happy. கண்ணா, உங்க பேர் கண்ணா? பசங்கிட்டமா பயப்படாம சொல்லும் போது என் மனசுக்குள்ள சின்னதா பயம் இருந்துட்டு இருக்கு. ஏன் தெரியுமா? ஒவ்வொரு ஸ்பீக்கர் பேசி முடிச்சோன்னு பயங்கரமா கேள்வியா கேட்டு அடிக்கிறீங்க பாருங்க. எனக்கு கேட்டுதான் கண்ணா, கேட்ட பேப்பர் இருக்குது, பேப்பர் கையில் இருக்கு. எல்லாருக்கும் கேட்கிற மாதிரி ஒரே ஒரு ஹெட்லைன் சத்தமா வாசிங்க கண்ணு. An act against Chinese loan apps. United States. வெரி குட். என்ன நல்லா வாசிங்க. ஆனா நீங்க வாசிக்கும் போது உங்க கை மட்டும் லைட்டா நடுங்கறத பாக்குறேன். பரவாயில்ல. டக்குனு நீங்க வந்து நீங்க 2வது பக்கத்துல வாசிக்கிறீங்களா, கடைசில வாசிக்கிறீங்களா, உள்ள வாசிக்கிறீங்களா? எப்ப எதுனாலும் சரியா. சரி, எதுனாலும் வாசிங்க. கடைசில வாசி. இது சத்தமா வாசிங்க. PM likely to announce today Museum of Royal Kingdom. Thank you. நீங்களே நல்லா வாசிங்க. ஆனா உங்களுக்கு கை நடுங்கலையே. உடம்பே நடுங்கிறத பாருங்க. விளையாட்டுக்கு சொல்றேன். உங்கள 2 பேர் 2 தலைப்புகளை வாசாரு. இந்த பேப்பர்ல இருந்து நம்ம வாசிக்கக்கூடிய எத்தனையோ தலைப்புகள் அடங்கி இருக்கிறது. இதுல நாம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய விஷயங்கள் எத்தனையோ இருக்கிறது. அதே போலதான் கண்ணா, இங்க உட்கார்ந்து இருக்க அத்தனை ஃப்ரெஷர்ஸ் உங்களுடைய வாழ்க்கையில் நீங்க தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய விஷயங்கள் எத்தனையோ இருக்கு. புரிந்து கொள்ள வேண்டிய விஷயங்கள் இன்னும் எத்தனையோ இருக்கிறது. அதுக்கு முன்னாடி தேவையில்லாத பயத்தை மட்டும் உங்க வாழ்க்கைக்குள்ள விட்டு விடவே வந்தீங்க. ஏன் தெரியுமா? இப்பதான் சொன்னேன், பயத்தால முடிஞ்சது ஒன்றே ஒன்று, அழிவுகளையும் சிதைவுகளையும் கொண்டு வரும். உங்களுடைய சிந்தனைகளை அழுத்து விடணும், உணர்ச்சிகளை அழுத்து விடணும், வாழ்க்கையை அழுத்து விடணும். இதை கிழிச்சு அவங்க 2 பேர் கையிலே கொடுப்பேன். அவங்க 2 பேர் என்ன பண்ணுவாங்க? அதை நல்லா கிழிச்சு என் கையில கொடுத்துருவாங்க. ஒரு பெட்டு கூட கீழே விட்டாதீங்க, நல்லா கிழிச்சு கொடுங்க. உனக்கு தண்ணி விட்டுருக்குது, இதை நல்லா கிழிச்சு கொடுங்க. தேங்க்யூ. அவங்க கூட சேர்ந்து நானே என்ன பண்ணுவேன்? இந்த பேப்பரை துண்டு துண்டா கிழிச்சு நாசம் செய்யற நேரத்துல தேவையில்லாத பயம் உங்களுடைய வாழ்க்கைக்குள்ள புகுந்து விட்டால் அழிவுகளும்
கிழித்தாலும் சிதைவுகளும் மாற்றம்தான். பரவாயில்லையே, நல்லாவே கிழிக்கிறாங்களே. ஐயோ, நான் பேப்பரை சொன்னேன். இவங்க சிரிச்சு நம்ம 2 பேரும் சண்டை உண்டு பண்ணி விட்டுருவாங்க போல. கண்ணா எழுதி பத்திரமா வச்சுட்டு இங்கே இருக்க கண்ணு. கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி பயனுள்ளதாக இருந்த இந்த செய்தித்தாள் இப்ப என் கையில ஒண்ணுக்கும் உதவாத ஒரு செய்தித்தாளா மாறிவிட்டது. It has become totally useless. எல்லாரும் சொல்லுங்க useless. One more time. One last time. கண்ணா ராஜா, ஒரு சின்ன கேள்வி. இங்க அழகா உட்கார்ந்துருக்கீங்க. இங்க உட்கார்ந்துருக்க யாராச்சும் நீங்க உங்க மனசுக்குள்ள நான் ஒண்ணுக்கு உதவாம போனோம், நான் யூஸ்லெஸ்ஸா இருக்கணும் அப்படின்னு ஆசைப்பட்டு யாராவது வந்து உட்கார்ந்துருக்கீங்களா? இல்ல கண்ணா, யாருமே அப்படி ஆசைப்படுறது இல்ல. எல்லாரும் ஆசைப்படுறது என்ன தெரியுமா? நான் வாழ்க்கையில ஜெயிக்கணும், நான் வாழ்க்கையில சாதிக்கணும், அப்படித்தானே? அப்பதான் சொல்லுங்க கண்ணா, பவர் பை கரேஜ். என்ன சொல்லுங்க? தேவையில்லாத பயம் உங்களை கசக்கி விடாம பார்த்துக் கொள்ளுங்க. தேவையில்லாத சந்தேகங்கள் உங்களை நாசம் செஞ்சாம பார்த்துக்கீங்க. என்னைக்கு பயம் இல்லையோ அன்னைக்கு நான் சொல்றேன், அழிவுகள் இல்ல, சிறவுகள் இல்ல. You'll be able to set things right, get everything back again. You see me destroy on your chest, rise up. அதே பேப்பரா, அதே பேப்பரா. அப்போ என்னோட ஒரு செதஞ்சி குழஞ்சி போன அந்த பேப்பரை பழையபடி நிலைநிறுத்த முடிஞ்சால் உங்களுடைய கல்வியின் வாழ்க்கை உங்க கையில இருக்கு. நல்ல கைத்தறி 2 பேர். சூப்பர். கண்ணா, நீங்க எதெல்லாம் காட்டுச்சு விட்டு நான் மாயாஜால வித்தக்காரன் நினைச்சுக்காதீங்க. நானும் ஒரு சாதாரண ஒரு லெக்சரர். 2001 நான் காலேஜ் யூனிவர்சிட்டியில லெக்சரரா ப்ரொஃபஸரா நான் உள்ள இறங்கும் பொழுது ஒரு சின்ன ரிக்வெஸ்ட் கேட்டேன் மேனேஜ்மெண்ட். எத்தனை நாள் தான் பிளாக் போர்ட் சாக் ப்ளீஸ், நம்ம கிளாஸுக்குள்ள ஏன் என்டர்டெயின்மெண்ட்டை கொண்டு வரக்கூடாதுன்னு கேட்டேன். உடனே நிறைய பேர் கோச்சுட்டாங்க சார். என்ன கேட்டாங்க, என்ன இவன் கிளாஸ்ல ஆட போறாங்களா பாட போறாங்கன்னு கேட்டாங்க. ஆடிதான் சப்ஜெக்ட் புரிய வைக்கணும்னா ஏன் ஆடக்கூடாது, பாடிதான் சப்ஜெக்ட் புரிய வைக்கணும் ஏன் பாடக்கூடாது? அப்பதான் எங்க மேனேஜ்மெண்ட் சொன்னாங்க, ராஜேஷ் ப்ரூவ் யுவர் செல்ஃப். என்னுடைய ப்ராஜெக்டை ப்ரூவ் பண்றதுக்கு நான் இதெல்லாம் கிரியேட் பண்ண ஆரம்பிச்சேன். ஒவ்வொரு இடங்களுக்கு போகும்போது நேஷனல் ஹெச்ஆர்டி ஒவ்வொரு கம்பெனிக்குள்ள கொண்டு போய் விஷன், மிஷன், கோர் பிலீஃப் அதை அவங்க எம்ப்ளாயிஸ்க்கு சொல்றதுக்கு எனக்கு வாய்ப்புகள் கொடுத்தாங்க. அப்படி போயிட்டு இருக்க நேரத்துல நல்ல உள்ளங்கள் படைத்த உங்களை போன்ற இங்க உட்கார்ந்து இருக்காங்க அறிஞர்கள். அவங்க சொன்னாங்க, ராஜேஷ் இளைஞர்கள் மத்தியில எத்தனையோ வேலை இருக்கு ராஜேஷ், நீங்க அங்க கூட்டிட்டு போறேன்னு சொல்லி என்னைய ஒவ்வொரு மேடையா என்னை ஏற்றி விட ஆரம்பிச்சாங்க. அப்படி இவங்க எல்லாம் என்னை ஒவ்வொரு மேடையா ஏற்றி விட இன்னைக்கு உங்க முன்னாடி நான் நிற்கும் மேடை 7853வது ப்ரோக்ராம். 12 world records complete in communication. My 13th world record is ongoing. 12.9 million youth like you are following this program. And if you like this, follow this program for your good. Yes. First one, all of you say, first, no, P, understand power? 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 தேவையான பயத்தை முதல் வெளியே தூக்கி வை. உனக்கு தேவையான தைரியம் வந்துடும். அதான் சொன்னேன், பவர் வித் கரேஜ். என்னைக்கு உனக்கு தேவையான தைரியம் வந்தாச்சும் நான் இந்த குறிக்கோளை கட்டாயம் அடைஞ்சே தருவேன். நான் எப்படியாச்சும் என்னுடைய குறிக்கோளை நான் அடையாமல் விடவே மாட்டேன் சொல்ற அந்த வேகம் உனக்குள்ள வந்தாச்சுன்னா no one can stop you. You will see that you are ready to take the first step. On your mark. Excuse me, kids, நான் சொல்றேன் சார், உங்க பசங்க என்ன கிளவரா இருக்காங்க சார். பேச்சாளர்களை எப்படி ஓட வைக்கணும்னு தெரிஞ்சு வச்சிருக்காங்க. சும்மா ஒரு விளையாட்டுக்கு ஆன்சர் மார்க்கெட் ஒரு கும்பல் ரெடியா இருக்கு. இன்னொரு கும்பல் ரெடி
ரெடியா இருக்கு கடைசியில என்ன சொல்றதுக்கு? I'm very sorry, I will not go. இதெல்லாம் சொல்லி முடிக்கிற வரைக்கும் போக மாட்டேன்னு நான் வந்து முடிவோட வந்திருக்கேன். எஸ், தேங்க்யூ கண்ணா, தேங்க்யூ. ஆனா ரெண்டாவது ரொம்ப முக்கியம், அவனோட பவர் பை கரேஜ் சொல்லும் போது எனக்கு டைம் கொஞ்சம் குறைச்சலா இருந்தாலும் அதோட சேர்த்து சில உதாரணம் கொடுக்கணும்னு ஆசைப்படுறேன் சார். ஒண்ணு இந்த அழகா கேட்கறாங்க சார், எனக்கு சந்தோஷம். வெரி குட், வெரி குட், வெரி குட். கண்ணா கரேஜ் சொல்லும் போது 1968 ஆண்டு வாலண்டா என்று அழைக்கப்பட்ட ரஷ்ய நாட்டு மனிதர், இருட்டின் கயிற்றிலே நடக்கக்கூடியவர், ஸ்கைவாக். எவ்வளவு பயங்கரமான உயரங்கள்லாம் கடந்து போயிருக்கான்னு தெரியுமா? நயகரா நீர்வீழ்ச்சியில ஒரு பாறையிலிருந்து இன்னொரு பாறைக்கு கயிறை கட்டி அதை கடந்து போனவர். அவங்க மனைவியை பார்த்து சொன்னான், இன்னைக்கு உலக சாதனை படைக்க போறாங்க, வீட்டை விட்டு வெளியேறணும். பக்கத்து மைதானத்துல நட்டி வச்சிருந்தாங்க கம்பம். எவ்வளவு உயரம் தெரியுமா? 361 அடி உயரம். காலையில 10 மணிக்கு வாலண்டா கம்பத்தின் மேல ஏறணும். அவன் கடக்க வேண்டிய கயிற்றின் மேல் அன்னைக்கு காலையில காலை வச்சாங்க, வழுக்கி விழுந்து கீழே விழுந்து இறந்து போறான். செய்தியாளர்கள் வாலண்டாவுடைய மனைவியை பார்த்து கேட்டாங்க, என்னக்கம்மா உன் கணவன் சாதாரணமா கடந்துருவாரு, அன்னைக்கு காலையில அவர் கீழே வழுக்கி விழுந்து இறந்து போன அன்னைக்கு ஏதாவது வித்தியாசமானது தெரிஞ்சுதா? செய்தியாளர்களிடம் அவங்க மனைவி சொன்னது என்ன தெரியுமா? ஆமாங்கய்யா, என் கணவன் சாதாரண கடந்துருவாங்க, அவன் அன்னைக்கு காலையில நான் உலக சாதனை படைக்க போறேன், வீட்டு விட்டு வெளியே போறது முதல் முறை என் கணவனுடைய கண்களுக்குள்ள பயத்தை பார்த்து பேட்டி கொடுத்துருவான். ரெண்டாவது ரொம்ப சொல்றேன், நல்ல ஒரு விஷயம் சொல்றேன். ரெண்டாவது proceed with passion. சொல்லுங்க, ஒவ்வொரு அடி எடுத்து வைக்கும் போது passion. எல்லாரும் சொல்லுங்க passion, passion. girls சொல்லுங்க passion. ஐயோ fashion இல்ல கண்ணு, girls. ஆர்வம், ஆர்வம், ஆர்வம். ஆர்வத்தை குறிச்சு சொல்றதா கேட்டுக்கீங்க. ஆர்வம் என்பது பிரிக்க முடியாத ஒரு பிணைப்பாம். இப்படி எல்லாம் சொன்னா உங்களுக்கு பிடிக்காது. உங்களுக்கு எக்ஸாம்பிளோட வந்திருக்கிறாங்க. என்கிட்ட ஒரு செயின் இருக்குது, என்கிட்ட வளையம் இருக்குது. இந்த வளையம் கீழே விடாத மாதிரி நான் பாதுகாத்துக் கொள்ள வேண்டும் என்ற ஒரே ஒரு வழி இருக்கு. இந்த செயின் எடுத்து இந்த வளையத்துக்குள்ள போடணும். இந்த வளையத்தை நான் பேலன்ஸ் பண்ணணும். இந்த செயினை ஒன்னோடு ஒண்ணு இணைக்கணும். இணைத்தால் மட்டுமே இந்த வளையம் கீழே விடாத மாதிரி நான் பாதுகாத்துக் கொள்ள முடியும். ஆர்வமும் அது போலதான் பிரிக்க முடியாத பிணைப்பம். அதாவது மாணவர்களாகிய உங்களுக்கும் நீங்க தேடுகின்றீங்களே அறிவு, அது உங்களுக்கும் அறிவுக்கு இடையில உள்ள பிணைப்பம். நீங்களும் ஆர்வத்தோட அறிவை தேட ஆரம்பிச்சிட்டீங்கன்னா நீங்கள் தேடுகின்ற அறிவும் கைவிடாம அதை கற்றுக் கொடுக்கும் ஆசிரியர் பெருமக்களும் ஆசிரியர்களும் கைவிடவே விடாதாம், பிடித்துக் கொள்வார்களாம். கண்ணா இதை நான் எப்படி நான் உங்களுக்கு டெமான்ஸ்ட்ரேட் பண்றேன். ஆனா பார்க்கும்போது ஒரே ஒரு வேண்டுகோள் கண்ணு, பார்த்துட்டு இருக்கிற இளைஞர் கூட்டம், தயவு செஞ்சு யாரும் கண்ணு மூடாதீங்க. இல்ல சரி நான் இதை செஞ்சு முடிச்சுடணும் மேடம், எல்லாரும் சண்டைக்கு வராங்க மேடம், எடுத்துமா சொல்றாங்க கண்ணு மூடுறதுக்கு ஏதோ பண்டா பாரு அப்படிங்கிறாங்க. அதான் முதலையும் சொல்லிட்டேன், யாரும் கண்ணை மூடாது. ஓகேயா? நான் உள்ள வரும்போது சார் பிரிக்க முடியாத பிணைப்பு முதல்ல உங்க கண்ணாடி எடுத்துறேன். விஜய் சார் சொன்னாரு, ராஜேஷ் இதை நீங்க பண்ணும்போது நல்லா இருக்குது, ஆனா கையில வைக்காதீங்க ராஜேஷ். ஏன்னா நீங்க வந்து ஏதோ கோல்மால் பண்றீங்கன்னு வச்சுப்பாங்க. ஒரு ஸ்டாண்ட் இருந்தா அதுல மாட்டி வச்சிருந்தாங்க. விஜய் சார் இல்லாட்டினாலும் அவருக்கு கீழ்படிஞ்சு நான் வந்து ஸ்டாண்ட் போட்டேன் சார். இப்ப நல்லா பாத்துங்க, இந்த ரெண்டு சைடையும் நான் லாக் பண்ணிட்டேன். ஓகேங்களா? இப்ப டெமான்ஸ்ட்ரேட் பண்றேன். நான் டெமான்ஸ்ட்ரேட் பண்றதுக்கு மாதிரி ஒரு சின்ன கேள்வி கண்ணு. இத்தனை நீங்க தான் கேள்வி கேட்டுட்டு இருந்தீங்க எல்லாரும், நான் சின்ன சின்ன கேள்வி அவங்ககிட்ட கேட்கிறேன். இதை மேல வரைக்கும் எடுத்துட்டு போயிட்டு மேல இருந்து கையை விட்டா இந்த வளையம் என்ன ஆகும்? பிராக்டிகலா யோசிக்கிறீங்க கண்ணா ராஜா. ஆனா ஆர்வம் மட்டும் நீங்க உங்களுக்குள்ள வந்தாச்சுன்னா நீங்க தேடுகின்ற அறிவுக்கு இடையில அது பெண்ணி அது உங்களை கீழே விழாமல் பாதுகாத்துக் கொள்ளுமாம். நம்பலாம்னா நல்லா பாருங்க கண்ணு, ஆர்வம் என்பது பிரிக்க முடியாத ஒரு பிணைப்பாம். மாணவர்களாகிய உங்களுக்கோ
நீங்கள் தேடுகின்ற அறிவுக்கு இடையில் உள்ள பிணைப்பாம். நீங்களும் ஆர்வத்தோட அறிவை தேட ஆரம்பிச்சிட்டீங்கன்னா பக்கத்துல வந்து எடுக்கணும். அப்பதான் கரெக்டா க்ளோஸ் ப்ளீஸ் கம் 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 நீ கம் அன்கன்வென்ஷனல் கிளாஸ். நான் எது சொல்றேன் ஓகே நீங்க நிறைய இடத்துல வீடியோ கூட யார் போட மாட்டேங்கிறா இதான் நம்பர் இல்லப்பா கையை நடுங்குது. ரெடியா ஆர்வம் என்பது பிரிக்க முடியாத ஒரு பிணைப்பாம். மாணவர்களுக்கும் அவர்கள் தேடும் அறிவுக்கும் இடையில உள்ள பிணைப்பாம். ஆர்வத்தோட நீங்க அறிவை தேட ஆரம்பிச்சிட்டீங்கன்னா நீங்கள் தேடுகின்ற அறிவும் கைவிடாதா. ஆமா போற நேரத்துல நீ இதை பார்க்காம விட்டுறாதீங்க. ஆர்வம் உங்களை என்னைக்குமே கைவிடவே விடாதான். புரிஞ்சுது. இன்னொரு முறை செஞ்சு காட்டுறேன். அந்த பையன் சொன்னான் கை திறக்கிறதுக்குள்ள ஏதோ பண்ணாங்க. கண்ணா ஒண்ணுக்குள்ள ஒண்ணு இருக்கிற பிணைப்பு. இந்த இன்டர்லாக்க வெளியெடுத்தாதான் இந்த வலியத்தை வெளியெடுக்க முடியும். பேஷன். ஓகே நான் ஸ்லோ மோஷன்ல செஞ்சுக்கிறேன். ஓகே என்னைய ஆல் ஆப்பிரிக்கா கான்ஃபரன்ஸ் கூட்டிட்டு போறேன். மேடம் ஆல் ஆப்பிரிக்கா கான்ஃபரன்ஸ்ல ஒரே ஒரு ஆப்பிரிக்கன் அந்த காரணம் என் ப்ராப்ளம் எனக்கு திருப்பி வந்துட்டே இருந்தாரு. ஏன்னா திருப்பி வந்துட்டே இருந்தாரு. அவர் பார்த்து கேட்டார் எக்ஸ்கியூஸ் மீ நீங்க எதுக்கு என் ப்ரோக்ராம் வந்துட்டே இருக்கீங்கன்னு கேட்டார். அவர் என்னை பார்த்து சொன்னாரு மிஸ்டர் ராஜேஷ் கேன் யூ டூ திஸ் இன் ஸ்லோ மோஷன். ஸ்லோ மோஷன்ல செஞ்சு காட்டுறது நல்லா கவனிங்க. ரெடியா இதை எப்படிதான் மேல இதை எப்படிதான் மேல வரைக்கும் எடுத்துட்டு போய் எப்படிதான் கையை திருப்பினாலும் அங்க பிடிப்புக்கு ஒரு வழி இல்ல. இதை எப்படிதான் மேல வரைக்கும் எடுத்துட்டு போய் எப்படிதான் கையை திருப்பினாலும் அங்க மேக்னெட் அட்டாச்மெண்ட் இல்ல. அப்போ அந்த ஆப்பிரிக்க நாட்டுக்காரர் கேட்டேன் இந்த ஸ்லோ மோஷன் போதுமா. அந்த ஆப்பிரிக்க நாட்டுக்காரர் என்னை பார்த்து சொன்னாரு ஐயோ இதை பார்க்க பார்க்க எனக்கு இப்ப லூஸ் மோஷன்ல வர மாதிரி இருக்கு. உங்களுக்கு எல்லாம் என்ன மோஷன் வருதோ எனக்கு தெரியாது. ஆனா உங்க மனசுல புரிய வைக்கிறது ஒரே ஒரு விஷயம். You have to proceed with passion. Proceed with passion. Proceed with passion. Powered with passion. Powered by passion. Proceed with passion. அப்ப நல்லா கவனிங்க. என்னைக்கு ஆர்வத்தோட செயல்பட்டு கொண்டிருக்கீங்களோ நான் சொல்றேன் ஆர்வம் உங்களை கீழே விடவே கண்ண மூடாதீங்க. விடவே விடாதாம் பிடித்து பாழமாம். பக்கத்துல இருக்கீங்க உங்களுக்கு இன்னும் சந்தேகமா நீங்க நல்லா கவர் பண்ணிக்கோ. லெஃப்ட் ஹேண்ட் லெஃப்ட் ஹேண்ட் இது வந்து ரைட் ஹேண்ட். எஸ் நீங்களும் தான் அழகா காப்பலாம் போடுறீங்க. ஆர்வம் என்பது பிரிக்க முடியாத ஒரு பிணைப்பு. உங்களுக்கு நீங்கள் கிடைக்கிற உள்ள பிணைப்பா. நீங்க ஆர்வத்தோட நீங்க உங்களை அறிவை தேட ஆரம்பிச்சிட்டீங்கன்னா நீங்க தேடுகின்ற அறிவும் கைவிடாலும் அதை கற்றுக் கொடுக்கும் ஆசிரியர்களும் என்னைக்குமே கைவிடவே கைவிடவே விடாமல் கைவிடவே கைவிடவே விடாமல் என்னைக்காவது கிளாஸ் ரூம்ல உங்க லெக்சரர்ஸ் எல்லாம் குண்டலியை கத்துறாங்க. கிளாஸ் முடிஞ்சு உங்க லெக்சரர் போய் சார் ஒரு செல்ஃபி சார் அவங்களுக்கு எவ்வளவு நல்ல சந்தோஷமா இருக்கும்.
திரும்பவும் சொல்றேன், நான் மேஜிக் ஷோ பண்ணல, கிளாஸ் எடுத்துட்டு இருக்கிறேன். கிளாஸ் ஜாலியா இருக்கா? போர் அடிக்கிற மாதிரி இருக்கா? அறுக்கிற மாதிரி இருக்கா? குழப்பற மாதிரி இருக்கா? நம்மளை திட்டுற மாதிரி இருக்கா? திட்டிட்டு இருக்க. இப்படி திட்டுறது பிடிச்சிருக்கா? இன்னும் கொஞ்சம் திட்டட்டுமா? இங்க பாருங்க, இப்பதான் ஒரு பையன் ஒரு பொங்கல் சொல்றாங்க, நல்லா திட்டுங்க சார், நல்லா திட்டுங்க. அவன் லெக்சரர் கிளாஸ்ல திட்டினா மட்டும் பசங்களுக்கு சொல்றது வந்துருது. அந்த ப்ரொஃபசர் கேட்பாரு, ஏன்பா இது பண்ணல? கண்ணா, என்னைக்கு உன்னுடைய ஆர்வத்தை மட்டும் இழந்து விடாது. ஆர்வம், because you will keep moving forward. Proceed forward. Proceed with powered by. Proceed with. How nicely you are saying. Give yourself a good clap. Come on. Come on. ரெண்டாவது பகுதி பாடலாம். எல்லாத்துக்கும் ரெண்டு விஷயங்கள் வச்சிருங்க. ஏன்னா எப்படி டைம் போகுதுன்னே தெரியாது. By the time 12:30 சொல்லும் போது எப்படி டைம் போகுதுன்னு தெரியாது. டைம் இஸ் ஆல்ரெடி 11:41. உங்களுடைய ஷெட்யூலுக்கு முன்னாடியே தொடங்கியாச்சு. பட் உங்களுடைய நேரத்தை நான் வந்து வீணாக்க மாட்டேன். Your time is precious. கொடுத்திருக்க டைமுக்கு நான் வந்து மரியாதை செலுத்தி எவ்வளவு தூரத்துக்கு டைம் ஆன முடிக்கணுமோ முடிச்சிடு. எஸ், ரெண்டாவது விஷயம் சொல்றேன். all of you PSNACET செகண்ட் ஆல்பபெட் எழுதுங்க. எஸ் எஸ், நான் சொல்றது நல்லா கேளுங்க. வெரி குட். இது வரைக்கும் நீங்க ஏதாவது டவுட் இருந்தா மனசுல வச்சுக்கோங்க. மேபி at the end you can ask. ஓகே, ரெண்டாவது விஷயம் நான் சொல்றேன். எஸ் is set your focus. என்ன சொல்லுங்க? என்ன சொல்றீங்க? Set your focus. Focusக்கு நான் ஒரு அருமையான ஒரு illusion ரெடி பண்ணி வச்சிருக்கேன். ஆனா நான் சொல்றதுக்கு முன்னாடி என் மனசுக்குள்ள ஒரு சின்னதா ஒரு எக்ஸாம்பிள் மனசுக்குள்ளே ஓடிக்கிட்டு இருக்குது. நீங்க அனுமதித்தால் அந்த எக்ஸாம்பிள் சொல்லிட்டு காட்டலாமா? பிடி உஷாவும் ஷைனி வில்சனும் ஒலிம்பிக்ல ஓடுறதுக்கு செலக்ட் பண்ணிருந்தாங்க. ரெண்டு பேரும் நல்லா ஓட்டத்துல பயங்கரமா ஓடுறோம். அப்ப என்னாச்சு, அங்க பிடி உஷாவும் ஷைனி வில்சனும் பிராக்டிஸ் டைம்ல பிடி உஷாவுக்கு ஹீல் இன்ஜுரி ஆயிடுச்சு. அப்படி ஹீல் இன்ஜுரி ஆகும் பொழுது அவங்க ஓடக்கூடிய தருணத்துல இருந்து அவங்க நீக்கப்பட்டாங்க. Only Shiny Wilson was allowed to run the race. Shiny Wilson என்ன பண்ணாங்க, எப்படியாச்சும் நான் ஓடி இந்தியாவுக்கு தங்கப்பதக்கம் எடுத்து கொடுக்கணும்னு ஆசையில நல்ல பிராக்டிஸ் பொம்பளை. ஆனா அவங்க நம்மளோட தாண்டி ஓடிடக்கூடாதுன்னு ஷைனி வில்சன் பயங்கரமா போக்கஸ்டா இருந்தாங்க. அன்னைக்கு ஓட்டம் நாள் வந்துச்சு. எல்லாரும் 6 பேர் அங்க ரெடியா நிக்கிறாங்க, 6 கண்ட்ரில. அங்க ஷைனி அங்க சொல்றாங்க, ஆன் யுவர் மார்க் கெட் ரெடி, கன் ஷாட் வரும்போது என்ன லக்கு, ஷைனி வில்சன் ஓட்டத்தை வேகமா தொடங்கினாங்க. பக்கத்துல சீன தேச பொம்பளை பக்கத்திலே ஓடினாங்க. ஆனா ஷைனி வில்சன் அவங்க தாண்டி போக விடவே இல்லை. கடைசியில எப்படியோ தாக்கு பிடிச்சு ஷைனி வில்சன் முதல்ல வந்துட்டாங்க. இத பார்த்துட்டு இருக்கிற அத்தனை இந்தியர்கள் டிவி முன்னாடி கைத்தட்டி ஆரவாரம் பண்ணாங்க. நமக்கு இன்னொரு கோல்ட் மெடல் கிடைச்சாச்சு. இப்போ ஷைனி வில்சனை விக்டரி ஸ்டாண்டுக்கு கோல்ட் மெடலுக்கு கூப்பிடுறதுக்கு பதிலா அவங்க பின்னாடி ஓடி இருந்தாங்களே சீன தேச பொம்பளை, அவங்கள கோல்ட் மெடல் வாங்குறதுக்கு கூப்பிட்டாங்க. இந்தியா கொதிச்சுது. இப்பதான் நம்ம நாட்டுக்கு எதிராக சதி பண்ணுவாங்கன்னு சொல்லிச்சு. இப்போ ஸ்லோ மோஷன்ல ரீப்ளே காமிக்கும் போதுதான் இந்தியாவுக்கு உண்மை புரிஞ்சது. என்ன தெரியுமா, ஆங்கிலமாக்கு கெட் ரெடி கன் ஷாட் வரும்போது ஷைனி வில்சன் வேகமா ஓடுனது உண்மை. அவங்க பின்னாடி சீன தேச பொம்பளை ஓடி வந்தது உண்மை. சீன தேச பொம்பளை தன்னை விட தாண்டி போயிடக்கூடாதுன்னு போக்கஸ் சீன பொம்பளை மேல இருந்தனால ஷைனி வில்சன் போட்டிருந்த ஆணி பதிச்ச ஸ்பைக் ஷூ பக்கத்து ட்ராக்க ஒரே ஒரு நுடி மட்டும் தொட்டுட்டு போயிட்டாங்க. Since she cut the track and went, அவங்க முதல்ல ஓடி வரும்போது they disqualified Shiny Wilson because of foul. அவங்க பின்னாடி ஓடி இந்த சீன தேச பொம்பளைக்கு கோல்ட் மெடல் தூக்கி கொடுத்தாங்க. கண்ணா ராஜா, நீ எவ்வளவு வேகமா ஓடுறது முக்கியம் எனக்கு. நீ ஓடுற ஓட்ட பந்தயத்துல தடம் பெறலாம ஓடணும். நீ எவ்வளவு நேரம் படிக்கிறன்னு முக்கியம் நடக்கனா, நீ படிக்கிறது என்னதுன்னு புரிஞ்சு படிக்கணும். இந்த ரெண்டுக்கும் தேவை என்ன தெரியுமா?
Other சொன்னேன், while you are starting your journey in PSNA, the first yes should remember set your கண்ணாராஜா என்கிட்ட ஒரு focus இருக்குது. இந்த focus வச்சு நான் உங்களை நல்லா பார்க்க முடியும். திடீர்னு விளையாட்டு வாக்கில் ஓடி வந்து ஒரு கை வச்சு மறைச்சிட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், நான் உங்களை பார்க்க முடியுமா? பார்க்க முடியாது. அப்புறம் தடங்கள் உண்டாச்சு, உங்களுக்கு இடைஞ்சல் உண்டாச்சு. இந்த வயசு கண்ணாராஜா ரொம்ப டெலிகட்டான வயசு. இந்த வயசு குத்தி விட்டு வேடிக்கை பார்க்கும், தூண்டி விட்டு வேடிக்கை பார்க்கும். கவனமா இருக்கணும், போக்கஸ் விட்டுறாத. கேர்ள்ஸ், உங்களுக்கு சொல்ற, நீங்க நல்ல பிள்ளைகளா கண்ணு. காலேஜ முடிச்சுட்டு நீங்க வெளியே உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட பேசிட்டே போவீங்க பாருங்க. போறப்போ உங்களுக்கு திடீர்னு எங்கேயோ சத்தம் கேட்கும். How beautiful. வழுக்கி விழுந்துறாங்க. Boys, நீ ரொம்ப ரொம்ப நல்லா நடக்குது கண்ணா. நம்ம நிதானமா போவோம் காலேஜ் முடிச்சு. ஆனா பின்னாடி எங்கேயோ சத்தம் கேட்கும். சோ ஸ்வீட். வழுக்கி விழுந்துறாங்க. Come on, keep your focus, set your இடைஞ்சல்கள் வந்து கொண்டே இருக்கும். இடைஞ்சல் இல்லாம நீங்க போகவே முடியாது. உங்களுக்கு இடையூறுகள் வந்து கொண்டே இருக்கும். உங்களுக்கு இப்படி நான் சொன்னா புரியாது. என்கிட்ட ஒரு கொக்கோ கோலா பாட்டில் இருக்கு. இந்த கொக்கோ கோலா பாட்டில்ல இந்த போக்கஸ் நான் கரெக்டா நான் உள்ள போட போறேன். இடைஞ்சல் உண்டாச்சு, தடங்கள் வந்தாச்சு. கண்ணராஜா, நான் இதை உங்களுக்கு ஒரே நிமிஷத்துல எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடுறேன். என்கிட்ட 2 துணி இருக்கு. ரைட் ஹேண்டுக்கு லெஃப்ட் ஹேண்டுக்கு நான் துணிக்கு பேர் வைக்க போறேன். நல்ல கவனமா பாத்துக்கணும். இதுக்கு பேரு ப்ராமிஸ். சொல்லுங்க. இதுக்கு பேரு மிஸ்டேக். இதுக்கு பேர் என்னது? இதுக்கு பேர் என்னது? எதை கீழே வைக்க போறேன், எதை கையில வச்சிருக்கிறேன்? ஃபர்ஸ்ட் இயர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாம் சத்தியம் பண்ணி கொடுக்கறதுல ரொம்ப எக்ஸ்பர்ட்ஸ். அட்மிஷன் கொடுக்கறதுல பிரின்சிபல் கேட்டிருப்பார். கரெக்டா மிஸ் ஆகாம காலேஜ் வரலையாப்பா? சத்தியமா சார். உங்க அப்பா அங்க கூட வந்திருப்பாங்க அட்மிஷனுக்கு. அப்போ காலேஜுடைய ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன் அப்படி நீங்க அதை ஃபாலோ பண்ணாம இருந்துட்டா நாங்க டிசியை கொடுக்க கூட நாங்க தயங்க மாட்டோம். உங்க அப்பா தான் என்ன சொல்றியா? உங்க அப்பா வந்து அடி கேட்டா சத்தியமாப்பா, சத்தியம் நிறைய பண்ணி கொடுக்கலாம். ஆனா சத்தியம் எப்படி தெரியுமா கடைபிடிக்க முடியாம போவோம். உங்களுடைய மிஸ்டேக் உங்களுக்கு நல்லா தெரியும். ஆனா உங்க மிஸ்டேக்க நீங்க புரிஞ்சிக்காம அதை மறைஞ்சிருந்து ஒளிஞ்சிருந்து அதே தப்ப திரும்பி பண்ணீங்கன்னா தான் பிரச்சனை. கண்ணா நல்லா கவனிங்க. சத்தியத்தை நிறைவேற்றலாம். ஒளிஞ்சி மறைஞ்சிருந்து தப்ப பண்ணாதீங்க. ஒளிஞ்சி மறைஞ்சிருந்து தப்பு பண்ற நேரத்துல கடைசி வரைக்கும் தப்பு அங்கேயே இருக்கும். கடைசி வரைக்கும் தப்பு அங்கேயே இருக்கும். ஆனா நம்ம சத்தியத்தை மட்டும் கடைபிடிக்கவே முடியாது. இதுக்கு பேர் என்னது? இதுக்கு பேர் என்னது? கண்ணராஜா நல்லா கவனிச்சுங்க. என்னைக்கு உங்களுக்கு இது தப்புன்னு தெரிஞ்சு போச்சோ அதை மறைஞ்சு இருந்தில்ல, ஒளிஞ்சு இருந்தில்ல, எப்படி இது தப்பு எனக்குள்ள வந்துச்சு, எப்படி இது தப்பு நான் வெளியேற்றுறது அப்படின்னு என்னைக்கு நீங்க உணர்ந்து கொள்றீங்களோ அன்னைக்கு நான் சொல்றேன் கண்ணு, உங்களுக்குள்ள இருக்கிற தப்பு வெளியே போயிடும். உங்களுக்கு கரெக்டா போக்கஸ் வந்துடும். என்னைக்கு போக்கஸ் வந்தாச்சோ you will see that you will start moving forward vigorously. All we say focus, 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 powered by, proceed with, secure, very good. Program முடிச்ச உடனே ஃபீட்பேக் கேட்பாங்க. எந்த செஷன்ல நீங்க சொன்னது எல்லாத்தையும் மறக்காம வச்சிருக்கீங்க? ஃபீட்பேக் கொடுங்க. அப்புறம் திருப்பி நீங்க கூப்பிடுவாங்க. ஓகே
அடுத்து ரொம்ப முக்கியம். அடுத்த எஸ். All we say smart. Smart. All together spell the word smart. Spell the word smart. பொழுதெல்லாம் என்ன கோபமா என்னை பார்த்துட்டு இருக்காங்க. நம்மளெல்லாம் தூங்கவே மாட்டேங்கிறாரு. Come on. 1, 2, 3, 4, 5. Very good. Yes. இந்த லெசன்ல who is it? வர்ற ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு சின்ன டைட்டில் ஆஃப் கலர். முடியும். ஓகே, குயிக்கா நேரம் போட சொல்றேன். நான் சொல்றதை மட்டும் தயவு செஞ்சு மறக்காம வைத்துக் கொள்ளுங்க மனதுல. ஸ்மார்ட் இஸ் எஸ் இஸ் ஸ்பெசிபிக். என்ன சொல்லுங்க? ஸ்பெசிபிக். இன்னொரு முறை சொல்லுங்க. இன்னொரே முறை. விஜய் சத்தியோட ஒரு ஸ்கூல், கேர்ள்ஸ் ஸ்கூல் கூட்டிட்டு போனாங்க, ஜோசப்ஸ் நினைக்கிறேன். எஸ், அங்க போகும்போது கடைசி நனவுக்காம ஒரு பொண்ணு வந்து சொல்லிச்சு, சார் நான் வந்து என்ஜினியரிங் தான் போய் சேரணும். ஒருவேளை நீங்க யாராவது சொல்லிருக்கீங்க. ஓகே, நான் என்ஜினியரிங் சேர்வேன் சார். ஆனா நான் என்ஜினியரிங் சேர்றப்போ நான் வந்து என்னுடைய என்ஜினியரிங் டேலண்ட நான் வந்து ஆர்மி பீப்புளுக்காக நான் டெடிகேட் பண்ணணும்னு அவசியம் இருக்கு. ஸ்பெசிபிக். குறிப்பாக நீங்க வந்து 7ஆம் ஆண்டுக்கு நான் வந்து ஏதோ ஒரு டிபார்ட்மெண்ட்ல சேர்ந்துட்டேன், நான் அதுல நான் எப்படியா சேர்ந்து கடைசியா நான் யோசிக்கிறேன் விட்டுறாதீங்க கண்ணு. பி ஸ்பெசிபிக் ரைட் இன் தி ஃபர்ஸ்ட் இயர். என்னுடைய டேலண்ட நான் என்னுடைய டிபார்ட்மெண்ட் யூஸ் பண்ணுவேன். ஆல்வேஸ் சே ஸ்பெசிபிக். ஸ்பெசிபிக். குறிப்பாக. குறிப்பாக. You will represent the word yes, specific. ரெண்டாவது, show your flower. Measurable. சொல்லுங்க measurable. இன்னொரு முறை. இன்னொரு முறை. அளவிடத்தக்க. சொல்லுங்க அளவிடத்தக்க. Sir, today November 15th, the day நிறைய சம்பவங்களை நான் சேகரிக்கிறது உண்டு. அப்படி நான் வந்து செயின்ட் ஜோசப்ஸ் காலேஜ் திருச்சிக்கு போகும்போது நான் ஒரு விஷயத்தை கேள்விப்பட்டேன். டாக்டர் ஏபிஜே அப்துல் கலாம் ஐயா இஸ்லாமிய ஒரு சகோதரர். ஆனா அங்க போய் வறுமை அப்ப அவருக்கு ஸ்டூடெண்டா ஜாயின் பண்ணும் பொழுது அப்ப அந்த காலேஜ்ல அங்க மெஸ் வச்சிருந்தாங்க. ஆல் தி 7 days non-veg, alternative days 1 day non-veg 1 day veg, 1 day non-veg 1 day veg, இன்னொன்னு all the days veg. ஆனா அப்துல் கலாம் ஐயா அம்மாவுக்கு நான் எந்த தொந்தரவும் பண்ணிடக்கூடாது, நான் வந்து all the days veg நான் வந்து எடுத்துக்கிறேன். சார் நீங்க இஸ்லாமிய சகோதரர்கள், நீங்க ஏதாவது சாப்பிடணும்னு தோணுச்சுன்னா நீங்க என்ன பண்றது, அப்புறம் நீங்க மாத்த முடியாது. எனக்கு அந்த ஆசையே வராது சார். மனசுக்குள்ள நான் வந்து புரிஞ்சு வச்சிருக்கிறேன், எங்க வீட்டுடைய சூழ்நிலையை நான் புரிஞ்சு வச்சிருக்கிறேன். Measurable. All we say measurable. He spent all 3 years in the veg mess. Would you appreciate that? Give a good clap. Measurable. Measurable. Specific. Measurable. Accountable. SNA. Accountable. ஒரு ப்ரோக்ராம்ல அத்தீரா மேடம் வந்து திரும்பி வர்றப்ப என்கிட்ட பகிர்ந்து கொண்டே வந்தாங்க. சார் நிறைய இடத்துல எனக்கு கால் ஃபார் பண்ணிருக்காங்க சார், நான் வந்து PSNA உடைய ஸ்டூடெண்ட் அலுமினியா நான் இருக்கிறேன், நான் ஜாயின் பண்ணா எனக்கு முன்ன பின்ன இருந்தா கூட நான் PSNA தான் நான் வந்து ஃபேக்கல்ட்டியா ஜாயின் பண்ணுவேன். she is an assistant professor for ECS. எஸ், ஏதோ ஒரு வேலை விஷயமா இப்பதான் எழுதிச்சு போனாங்க. முன்னாடி உட்கார்ந்து நாங்க தெரியுமா, அவங்கதான் அதீரா. எஸ், அக்கௌண்டபிலிட்டி. அக்கௌண்டபிள். சொல்லுங்க உண்மையாக, நேர்மையாக. அக்கௌண்டபிள்.
accountable, specific, measurable, accountable. கண்ணா அடுத்தது SMARRS, realistic. சொல்லுங்க. என்னுடைய வாழ்க்கையில நான் என்னுடைய கனவு நிச்சயமா நடக்கும். அதுதான் டாக்டர் APJ அப்துல் கலாம் சொல்றாரு. கனவு நிறைவேற்றுங்க, கனவுகள் மெய்ப்பட, கனவு கட்டாயம் நனவாகும். உண்மையிலேயே நீங்க ஆபத்துக்குள்ள ஆபத்தால ஓடுறீங்க, நீங்க தைரியமா ஓடுறீங்கன்னா உங்க ஃபோக்கஸ் ரெடியா இருக்குது, அப்பதான் கனவுக்கு கட்டாயம் மெய்ப்படும். Always say realistic, clear, உண்மையாக, realistic. கண்ணா அடுத்த லாஸ்ட் T for time bound. என்ன சொல்லுங்க? time bound. காலத்துக்கு கட்டுப்பட்டு. ஒரு ப்ரொஃபசர் சொன்னாரு, காலத்துக்கு கட்டுப்பட்டு ராஜேஷ், காலத்துக்கு உட்பட்டு. எது கரெக்டா சொல்லுங்க சார், உங்களை கொண்டு தான் கத்துக்கிட்டு இருக்கேன் சார். ஓகே, காலத்துக்கு உட்பட்டு, காலத்துக்கு கட்டுப்பட்டு, டைம் பவுண்ட். முதல் வருஷத்துல நீங்க இத்தனை செமஸ்டர் கிளியர் பண்ணணும், ரெண்டாவது வருஷத்துல இத்தனை செமஸ்டர் கிளியர் பண்ணணும், நாலாவது வருஷத்துக்குள்ள நீங்க செமஸ்டர் கிளியர் பண்ணீங்கன்னா you will see that you will be able to make your track come true. You are working with the time and you are bound by the time. அரியஸ் சேர்த்து வைக்காதீங்க. When you are moving towards the goal, work according to the time. முதல் வருஷம் அரியஸ் நான் அப்புறம் பாத்துக்கிறேன், ரெண்டாவது வருஷத்துல பண்ணிட்டு கடைசி வருஷத்துல பாத்துக்கிறேன்னு சொல்லி விட்டுறாதீங்க. Work according to your time to move towards your goal. Yes. ஏன்னா 4 வருஷத்தையும் கிளியர் பண்றது நல்ல வேலையில உட்காந்துவாங்க. நீ அரியரை கிளியர் பண்றேன்னு சொல்லிட்டு இந்த டைம் வேஸ்ட் பண்ணும்போது உன்னுடைய ஜூனியருக்கு நீ ஜூனியரா போய் சேர. கண்ணா ராஜா, work according to your time. கண்ணா நான் சொன்னது இது கரெக்டா புரிஞ்சுதுன்னா, கேர்ள்ஸ் எல்லாம் கேர்ள்ஸா இருக்கனால இன்னொரு கேர்ள் இது கரெக்டா புரிஞ்சுதுன்னா, சார் நீங்க சொன்னது கரெக்ட் சார் அப்படின்னு நீங்க சொன்னீங்கன்னா, எனக்கும் ஒரு குறிப்பான ஒரு குறிக்கோள் இருக்குது அப்படின்னு நீங்க நினைச்சீங்கன்னா, உங்கள யாராச்சும் ஒருத்தர் வேலை வாங்கிட்டது. தேங்க்யூ கண்ணா, தேங்க்யூ. விஜி சாரே ஆர்டர் மாதிரி கேள்வி கேட்டீங்க, வாங்கிட்டீங்க. தேங்க்யூ கண்ணா. கண்ணா நீங்க தானே கேள்வி கேட்டீங்க, விடாம கேட்டீங்க, நீங்க தானே. தேங்க்யூ. உங்க பேருக்கு என்ன? ஷீபா. நான் சொன்னதெல்லாம் கரெக்டா புரிஞ்சுதா ஷீபா? தமிழ்ல சொன்னாலும் பரவாயில்ல சார். ஷீபா நீங்க இந்த போடியத்துல வாங்க ஷீபா, அப்பதான் நீங்க கரெக்டா நான் கேட்கிற கேள்விக்கு பதில் சொல்ல முடியும், எல்லாருக்கும் கரெக்டா கேட்கும். சார் இந்த போடியுடைய மைக் ஆனா இருக்கா சார்? எஸ் ஷீபா, நான் சாதாரண கேள்வி கேட்கிறேன் ஷீபா. நான் நல்லவன் ஷீபா, எனக்கு முன்னாலும் கேட்க மாட்டேன். ஓகே ஷீபா நீங்க சொல்லுங்க, இவ்வளவு பேர் உட்கார்ந்துருக்காங்க, என் மனசுக்குள்ள குறிப்பான ஒரு குறிக்கோள் இருக்கு சார் அப்படின்னு இருந்துச்சுன்னா நீங்க சொல்லுங்க கண்ணு. சார் எனக்கு ஐஏஎஸ் ஆகணும்னு ஆசை சார். ஐஏஎஸ்ல எந்த டிபார்ட்மெண்ட்ல ஸ்பெஷலைஸ் பண்ணணும்னு ஆசைப்படுறீங்க? சார் எனக்கு மக்களுக்காக இது பண்றது பிடிக்கும் சார். இப்ப எத்தனையோ பேர் அனாதையா கஷ்டப்படுறாங்க, அவங்க கூட நான் இறங்கி வேலை செய்யணும்னு ஆசைப்படுறேன் சார். இல்ல சார், அவங்க எல்லாம் உங்க மாதிரியே ரொம்ப இந்த ஃப்ளவர் அவங்க கையில கொடுத்துருக்கமா, ஏன்னா அவங்க ரொம்ப முக்கியமா நான் உள்ள இறங்கி வேலை செய்யணும்னு ஆசைப்படுறாங்க, அது கையில வச்சுக்கிட்டு. ஓகே அப்பா மட்டும் சொன்னீங்களா சார்? என் அப்பா அம்மா ஒத்துக்கிட்டாங்க சார். அப்பா சொன்னது இது கேட்டோன்னு. எஸ் சார், அப்பா உனக்கு பிடிச்சது செய் அப்படின்னு தான் சொன்னாங்க. ஃபுல்லா என்கரேஜ் பண்றாங்க. அம்மா நீ இப்ப ஒரு பாதையை நோக்கி போறீன்னா எதுல டிஸ்ட்ராக்ட் ஆகாம போ அப்படின்னு சொன்னாங்க. டீச்சர்லாம் சொன்னீங்களா போன வருஷம்? எஸ் சார். ஓகே இப்பதான் புது வருஷம், நீங்க இங்க யார் சொல்லுங்க, அவங்களுக்கு வெயிட் பண்ணுவாங்க. ஓகேங்களா? அளவிடத்தக்க மெஷரபிள், ஆல்வேஸ் மெஷரபிள். ஷீபா எல்லாத்தையும் அளவிட்டு வச்சிருக்கா கண்ணா, நீங்க அதை இவங்கெல்லாம் எங்க டீம். ஓகேங்களா? தேங்க்யூ கண்ணா, வெரி குட் கண்ணா. நிறைய நேரம் ஐஏஎஸ் ஆகணும்னு சொல்லி நிறைய பேர் போறாங்க, ஆனா முன்னாடியே பொசிஷன் போகும்போது டக்குனு மனசு மாறிடுறாங்க. அந்த மாதிரி நீங்க ஏதாவது மாறிடுவீங்களா? நான் மாற மாட்டேன் சார். ஏற்கனவே நிறைய தோல்வியை நான் சந்திச்சிருக்கேன் சார். பழைய ஸ்கூல்ல படிச்சப்போ ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டாண்டர்ட்ல இருந்து 10th வரைக்கும் ரேங்க் ஹோல்டரா இருந்தேன் சார். அப்புறம் 11th 12th புது ஸ்கூலுக்கு வந்தேன். அங்க எனக்கு இத்தனை வருஷமா என்னை படிக்கணும்னு சொல்லி வளர்த்துட்டாங்க. நான் எதுலயுமே இன்ட்ரெஸ்டா இருந்தது இல்லை, ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட ஜாலியா ஸ்பெண்ட் பண்ணதுல இல்லை. கொரோனா வந்த
பார்த்ததுனால என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட ஜாலியா பேசலாம், மொபைல் பார்த்துக்கிட்டே விட்டுட்டேன் சார். இப்ப மொபைல் வச்சிருக்கீங்க, இப்ப புத்தகத்தை பார்த்துட்டு எஸ் சார். ஓகே, வெரி குட் மேம். ஆனா நீங்க ஒரு பொசிஷன் ஒரு வேளை வந்துட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அப்ப எல்லாரும் என்ன சொல்லுவாங்க, இந்த கை யாத்திரை மைக்கமா ஒரு சோகேஸ் எல்லாம் வச்சுக்கோங்க அப்படி போட்டுப்பாங்க. இப்படி பெரிய போட்டி வந்துச்சுன்னா இப்ப கூட மனசு மாற மாட்டேங்குது. தேங்க் யூ மேம். அக்கௌண்ட் வெரி அக்கௌண்ட் வெரி குட் வெரி குட். கண்ணா மூணு முடிச்சிட்டேன் ஸ்மார்ட்ல. எஸ்னா என்ன சொன்னேன், எம்னா என்ன சொன்னேன், ஏனா என்ன சொன்னேன். கண்ணா ராஜா, இந்த கனவு உங்களுக்கு முன்னே நடக்கும் நம்புறீங்களா? நம்புறேன் சார். மனசார நிச்சயமா நிச்சயமா உறுதியா உறுதியா நம்புறேன் சார். என்னைக்காவது கனவு இருக்கீங்களா? தூங்குறப்போ எஸ் சார். ஒரு கனவு சொல்லுங்க சார் நான் சார் எனக்கு ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்கு. சொல்லு. நான் நைட் தூங்கவே மாட்டேன். ஐயோ, ஃபுல் நைட் நான் தூங்கவே மாட்டேன். அப்ப கிளாஸ்ல தான் தூங்குவீங்களா? கிளாஸ்ல தூங்க மாட்டேன் சார். எனக்கு ஸ்ட்ரெஸ் எதுவுமே வராது. எனக்கு தூக்கமே வராது. நான் எப்ப நினைக்கிறேன்னு தோணுதோ அப்பதான் நான் படுத்து தூங்கிடுவேன். நீ வந்து திசையா படுவீங்க, தூங்கவே மாட்டீங்க சார். தூங்குமா நான் தூங்கவே போகாம இப்படி ஆயிடுது. ஓகே கண்ணா, அவங்க வந்து அப்படி சொன்னாலும் ஹெல்த் வைஸ் சார்லாம் எனக்கு ஒரு காலையில் அட்வைஸ் பண்ணாங்க. கண்ணா நீங்க வேற என்னைய பார்த்து நீங்க சொல்றீங்க, என்னடா இது நல்ல ஃபிட்டா ஜிம் பாடியே இருக்கிறாரே நினைப்பீங்க. எக்ஸ்கியூஸ் மீ, ஏன் இப்ப சிரிச்சீங்க? தினமும் நான் ஊர் சுத்திட்டு இருக்கிறேன். என்னைய வந்த உடனே எனக்கு கெஸ்ட் ரூம்ல கொண்டு விடுவோம். கெஸ்ட் ரூம்ல கொண்டு போனோம்னா என்னையே நான் வந்து என்னை கண்ணாடியில பார்த்து நானே மோட்டிவேஷன் பண்ணிப்பேன். எனக்கு நான் சொல்லுவேன், ராஜேஷ் நீ 6 பேக். எஸ் ரெஸ்ட் எடுங்க. சார் நேத்து கூட ஃபீவர் இஷ்யூ சுத்தமா பேச முடியாம இருந்தேன் சார். இப்போ எனக்கு வரே சார். ரியலிஸ்டிக் டைம் டவுன். இந்த ஆசை எப்பமா வந்துச்சு உங்களுக்குள்ள? எனக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டாண்டர்ட்ல இருந்தே இருக்கு சார். ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டாண்டர்ட்ல இருந்தா உங்க வீட்டு பக்கத்துல யாராவது ஐஏஎஸ் ஆபீசர் இருந்தாங்களா? சார் எனக்கு சினிமா ரொம்ப பிடிக்கும். அதுல இன்ஸ்பயர் ஆனேன் சார். அதுக்கப்புறம் நான் என்னையவே மோட்டிவேட் பண்ணி இந்த ஆசையில தான் மாறவே கூடாது. எவ்வளவு கஷ்டம் இருந்தாலும் வெரி குட் வெரி குட் வெரி குட். கிவ் a good clap for Sheila. இப்பதான் நான் அதிராமன் சொல்லும்போது அதிராமன் வெளியே போயிருந்தாங்க. நீங்க எல்லாம் அதிராமன் யாருன்னு பாப்பீங்க. அதிராமன் இப்ப வந்துட்டாங்க. நீங்க வாங்க, நீங்க நான் பாருங்க பிள்ளைங்க எல்லாம் என்ன அழகா கத்துக்கிறாங்க, என்ன அழகா சொல்றாங்க. தேங்க்யூ மேம், தேங்க்யூ மேம். உண்மையிலே மேம் ஒரு அலுமினியா இருந்து அக்கௌண்டபிலிட்டிக்கு நான் உங்களை தான் உதாரணமா சொன்னேன். எஸ் நான் பிஎஸ்சில நான் ஜாயின் பண்ணேன் அசிஸ்டன்ட் ப்ரொஃபஸரா இசிஎஸ் டிபார்ட்மெண்ட்ல ஜாயின் பண்ணி இப்ப கலக்கிட்டு இருக்கீங்கன்னு கேள்விப்பட்டேன். வெரி குட் மேம். தேங்க்யூ 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 மேம். ஒரு பூவா உள்ள போடுங்க, ஒரு பூவா. அவங்க ஒரு நாள் பூ இல்ல ஒரு பெட்டல். ஒரு நாள் உள்ள போகும்போது நீங்க கரெக்டா சொல்லணும். எஸ் என்ன சொன்ன, எம் என்ன சொன்ன, நல்லா கவனிக்கிறீங்க. ஏ என்ன சொல்லு, ஆர் என்ன சொல்லு, டி என்ன சொல்லு. வெரி குட் மேடம். அதினா மேடம் ஒரே ஒரு ஹெல்ப் மேடம். நான் என்னதுன்னா இதை வந்து ஒரு லிட்டார க்ளோஸ் பண்ண போறேன். க்ளோஸ் பண்ணிட்டு நான் எடுப்பேன் மேடம். அப்ப நீங்க என்ன பண்ணணும், அப்படியே அந்த பூவை அப்படியே மொத்தமா எடுக்கணும் மேடம். நீங்க வேற பாஸ்கெட் பால் சாம்பியன். நீங்க வந்து அப்படி இப்படி அப்படி அதெல்லாம் உங்களுக்கு கஷ்டம் கிடையாது. நீங்க இப்படி ஒரு வாட்டி நீங்க வந்து எடுத்து பழகிங்க. அப்படி எடுங்க அப்படிதான் உள்ள போட்டுருங்க. எஸ் ரெடி. நான் என்னுடைய லிட் எடுத்து க்ளோஸ் பண்ண போறேன். ரெடியா டீம்? ரெடியா? 1 2 3 சொல்லுவீங்களா? 1 2 3 மொத்தமா எடுங்க. எடுங்க, ஓபன் பண்ணுங்க மேம். ஓபன் பண்ணுங்க, அத ஓபன் பண்ணுங்க. ஃபுல்லா ஓபன் பண்ணுங்க, ஓபன் பண்ணுங்க. நம்ம சீவாக்கு போடுங்க மேடம். ஓபன் மேடம். சீவா இன்னைக்கு கடைசி நாள் ப்ரோகிராம் கேள்விப்பட்டேன். அப்போ 2 நாள் இருக்கா?
வச்சுட்டு நீங்க வீட்டுக்கு போகும்போது யாரு உங்களை கூட்டு வருவாங்க? அப்பா வருவாங்களா? அப்புறம் அப்பாவுக்கு கூட்டு போனோட வீட்டுக்கு போவீங்கல்ல, இந்த பூ மாலையை பத்திரமா கையில வச்சுக்கீங்க. அம்மாவை பாக்குறதுக்கு முன்னாடி இந்த பூ மாலையை வீட்டுக்கு வெளியில போட்டுக்கீங்க. ஓகேயா? அம்மா நீங்க போய் அம்மாட்ட blessing வாங்குங்க. உள்ள வாங்கிட்டு எந்திக்கிற நேரத்துல உங்க அம்மா சொல்லுவாங்க, ஏடிக்கா மாறி வச்சு வந்துருங்க. அப்ப சீமா அவங்க அம்மா சொல்லுவாங்க, சும்மா இருக்குமா ஒரு 10வது டேல ஒரு குருமிக்காரனை கூட்டிருந்தாங்கம்மா, மேஜிக் எல்லாம் காட்டினாமா, நல்லா இருந்துச்சுமா, என்னை கூப்பிட்டாங்க, யாரா கூப்பிட்டாங்க, நான் போனேன். ஆனா எல்லாத்துக்கும் கரெக்டா பதில் சொன்ன நான் வேற ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸர் ஆகுன்னு சொல்லிட்டோமா. எல்லாரும் கேட்டுட்டு இருந்தாங்கம்மா. அப்புறம் அங்க இருக்கிற ஒரு லெக்சரர் ஒருத்தர் இருந்தாங்கம்மா, அவங்க பேரு அதீரன்னு சொன்னாங்க, சாந்திராமா. அவங்க வந்துட்டு அந்த பெட்டல்ஸ் உள்ள போட்டு அவங்க எடுத்தாங்க பாருங்க, அதெல்லாம் மாலையா மாறிச்சுமா. கிட்டத்தட்ட 1000 பேருக்கு மேல இருந்தாங்கம்மா. அவ்வளவு பேருக்கு முன்னாடி எனக்கு மேடையில வச்சுதான் இந்த மாலையை போட்டாங்கம்மா. எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருந்துச்சுமா. நான் என் குறிக்கோள் வந்து வெளியே போக மாட்டோமா, நான் ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸர் ஆகணும். இப்படி சொல்ற நேரத்துல உங்க அம்மா கண்ணெல்லாம் கலங்கி, சீபா கண்ணு நீ ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸர் தான் ஆகுவ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பாருங்க. blessing you will see one day Shiva from PSNA will be an IA. அதுக்கு என்ன தெரியுமா பேரு? என்ன சொல்ற? S for smart. S for set your smart. Smart உடைய ஸ்பெல்லிங் சொல்லுங்க. விரிவாக்கத்தை சொல்லுங்க. S for M for A for R for T for. அட எவ்வளவு அழகா சொல்றாங்க பாருங்க, நல்லா கேளுங்க. Powered by proceed with set your yes for specific, yes for M for A for R for T for. மேல நிக்கிற அத்தனை பேருக்கு நல்லா கேட்டனே. I love you. Thank you. Please, thank you, Anila madam. Continue to inspire. என்னமா ஜூஸ் பாட்டிலா? நான் எஸ் ஸ்மார்ட் சொல்லிட்டு இருக்கேன், ஜூஸ் பாட்டில் மனசையா போச்சு. கடைசியா சொல்லிடுறேன். God bless you, Kanna. Yes, கண்ணா, உங்களோட பர்மிஷன் வேணும். போறீங்களா? ரொம்ப நேரம் எடுத்துட்டேன்னு பரவாயில்லையா? பரவாயில்ல, லஞ்ச் டைம் கொஞ்சம் அடி வாங்குது. அப்போ அவங்க சொல்லுவாங்க, லஞ்ச் டைம் அடி வாங்கிச்சுன்னா லஞ்சுக்கு போகாதீங்க. பரவாயில்லையா? உண்மையாவா? சரி, நான் நம்ப மாட்டேன். எதுக்கும் நான் வந்து கேட்டுக்கிறேன். பாய்ஸ், நீங்க இது பதில் சொல்லாதீங்க. கேர்ள்ஸ், பாய்ஸ் இன்னைக்கு ஒருவேளை கொஞ்சம் ஜாஸ்தி டைம் எடுத்துக்கணும். லஞ்ச் டைம் யார் யாருக்கு போகாம கூட உட்கார்ந்து நீங்க கேட்பீங்க, கையை தூக்குங்க. எப்படி இந்த பிள்ளைங்களை நான் வந்து வாழ்றது தெரியலையே. கேர்ள்ஸ் டைம் கேட்டுக்கிறேன். ஏன்னா பொண்ணுங்க பசி தாங்க மாட்டாங்க. கேர்ள்ஸ், எங்க பசங்களை பாத்தீங்கல்ல, எந்த நேரமே எங்க பசங்களே எல்லாரும் குறை சொல்லிட்டு இருக்காங்க சார். என்ன சொல்றாங்க? பாய்ஸ்னா சும்மா ஒருத்தரும் உட்கார மாட்டாங்க, பாய்ஸ்னா சேட்டை பண்ணாம இருக்க மாட்டாங்க, பாய்ஸ்னா சும்மா படிக்க மாட்டாங்க. இப்படி எங்க பசங்களை பார்த்தா நம்ம இது நம்ம விட்டுறக்கூடாது. எங்க பசங்களுக்கு எல்லாம் ஏதாவது இன்ட்ரெஸ்டிங் இருந்தா எங்களுக்கு சோறு தண்ணி எதுவுமே வேண்டாம். ஆனா உட்கார்ந்து கவனிப்போம். நீங்க எப்படி லஞ்ச் வேண்டாமா? அப்பெல்லாம் வேண்டாம் கொஞ்ச நேரம் எக்ஸ்ட்ரா உட்காந்துக்கணும். எத்தனை பேர் இன்னைக்கு லஞ்ச் டைம்ல சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணிட்டு என்னுடைய ப்ரோக்ராம் கவனிக்கிறேன்? கை தூக்குங்க.
HODs, principals, உங்க மாணவர்கள் லஞ்ச் வேண்டாம் நாங்க உட்கார்ந்து கவனிக்கிறேன்னு சொல்ற பிள்ளைங்கள காலையில 2 நாள் டைம் வேஸ்ட் பண்ணாதீங்க சார். லஞ்சை கட் பண்ணிடுங்க. இடையில பசங்களாவது வெறுப்போட அப்படி கோபமா பார்த்தாலும் அங்க ஒரு பொண்ணு மாஸ்க் பிள்ளை என்னை திட்டுது. அதெல்லாம் வெளியே கிடப்புங்க. how nicely you are learning. இன்னும் கொஞ்ச நேரம் கண்ணு நான் வந்து எல்லாத்தையும் ரெண்டா நான் எடுத்துட்டு போனா கூட I want to appreciate the time. Time is 12:11. இன்னும் 15 minutes. ஓகேயா? டைம் எப்படி போச்சு? Yes. PSNL அடுத்த லெட்டர் என்னது? எனக்கு நான் 2 விஷயம் சொல்றேன் சொல்றீங்களா? All of you say never. Never give up. நான் கிளப் அப் பண்ணி சொல்றேன். இல்ல டைம் போறேன். Never say never. Never give up. Never say never. Never give up. 1576 வரலாற்றுல இன்னொரு சம்பவத்தை சொல்றேன். ராணா பிரதாப் சிங் பயங்கரமான ராஜ்புட் வாரியர். அந்த போர்ல ராஜ்புட்டை வீழ்த்தணும் அப்படின்னு கங்கணம் காட்டினாங்க. என்னதான் என்னதுன்னா இல்ல சொல்லுங்க, இல்ல யாராவது ஒருத்தர் சொல்லுங்க. கவி கேட்டிருக்கீங்களா? என்ன புரியல சொல்லுங்க. வாரிசா? அந்த மாதிரிலாம் வாரிசு கிடையாது. அந்த போர்ல வேகமா சொல்றேன். அந்த போர்ல எதிரிங்க வந்து ஓகே சரி கோஷம் போட்டு நல்லா இருக்கு. குயிக்கா கேளுங்க. அந்த போர்ல என்னாச்சு? அங்க ராஜ்புட் ராணா ரத்தன் சிங்க வீழ்த்தணும்னு சொல்லி எதிரிங்க ஈட்டி வச்சு எடுத்துமா பண்ணாங்க. ராணா ரத்தன் சிங்க ஒரே குத்து கீழே விழுந்தான். அங்க அவன்கிட்ட இருந்த ஒரு குதிரை பேர் தான் சேத்தக். எல்லாரும் சொல்லுங்க சேத்தக். சேத்தக் வந்து 7 அடி உயரம் உள்ள குதிரை. இன்னொரு எதிரி வந்து என்ன பண்ணா, ஈட்டி வச்சு சேத்தக்கு ஒரு வயிற்றுல குத்துறதுல அடுத்த சைடு வெளி வந்துருச்சு. சேத்தக்கும் கீழே விழுந்துருச்சு. இப்போ கீழே கிடந்த ராணா பிரதாப் சிங் நினைச்சோம், உயிர் தப்பணும்னா என் சேத்தக்கால மட்டும்தான் முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணா தெரியுமா? சேத்தக்குடைய முதுகுல போய் படுத்துக்கிட்டோம். சேத்தக் என்ன பண்ணுச்சு? தன்னுடைய ஆசம் நம்மளை நம்பி முதுகு மேல படுத்திருக்கான்னு சொல்ற அந்த ஒரு காரணத்துக்காக அந்த போர்க்களத்தை விட்டு 40 கிலோமீட்டர் ஓடிச்சு. 40 கிலோமீட்டர் ஓடி போய் இங்க ஆரவள்ளி மவுண்டன் ரேஞ்ச், அங்க ஹல்திகாத்வா, பேர சொல்ல மறந்துட்டேன். அந்த ஆரவள்ளி மவுண்டன், ராஜஸ்தான்ல ஆரவள்ளி மவுண்டன் மேல ஏறிச்சு. பின்னாடி வந்தாங்களாம் ஏழை செஞ்சாங்க. அடி 2 பேர் அடிபட்டவங்க. கட்டாயம் மேல போயிட்டு கீழே வருவாங்க பாருங்க. அங்க கேட்டாரு அங்க சீஃப், எப்படி சொல்றீங்க? ஆரவள்ளி மவுண்டன் வந்து தொடர் மலை கிடையாது. ஒரு மலையில இருந்து இன்னொரு மலைக்கு கேப் இருக்குது. 36 அடி கேப் மேல போன மலையில. குதிரை அந்த கேப்பை பார்த்துட்டு பயந்துட்டு கீழே வந்துடும். கீழே வந்த உடனே 2 பேர் கதையும் நம்ம கீழே வச்சு மலை அடிவாரத்துல முடிச்சிடலாம். ஆனா மேல போய் நின்ன குதிரை தன்னுடைய ஆசிரம காப்பாற்றணும்னு ஒரே காரணத்துக்காக என்னத்தமா பண்ணுச்சு? வடகமே ஆச்சரியப்படக்கூடிய ஒரு விஷயத்த பண்ணுச்சு. ஒரு சில அடிகள் மட்டும் பின்னாடி போயிட்டு ஒரு மலையிலிருந்து இன்னொரு மலைக்கு 36 அடி கேப்ப அங்க தாண்டி போய் அடுத்த சைட்ல விழுந்துச்சு. விழுந்த மாத்திரத்துல சேத்தக்கு குதிரை உயிர் இழந்து விட்டது. உயிர் இழந்த சேத்தக்கு அங்க ராஜா அடிபட்டு கிடக்குறாருன்னு மலையில இருக்கிற மலைவாழ் மக்கள் அவரை இழுத்துட்டு போய் அங்க மருந்து வகையில அங்க மருத்துவம் கொடுத்தாங்க. 2.5 வருஷம் கழிச்சு அங்க ராணா பிரதாப் சிங் வெளியே வந்தான். வெளியே வந்து குதிரை இறந்து கிடந்த இடத்துல வச்சுட்டு சொன்னான், இந்த குதிரையாலதான் நான் உயிர் தப்பிச்சேன். உலகம் இந்த குதிரையை மறக்கவே கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு 1576ஆம் ஆண்டு அந்த ஆரவள்ளி மவுண்டன்ல ஒரு வெள்ளை கலர்ல ஒரு குதிரையுடைய சிலையை வச்சான். இன்னைக்கு வரைக்கும் மார்வாடி மக்கள் உலகம் ஃபுல்லா
ஜூன் 21 சேத்தக் டேன்னு சொல்லி கொண்டாடிட்டு இருக்காங்க. ஒரு அஞ்சறிவு ஒரு மிருகம் இவ்வளவு தூரம் அவ்வளவு நெவர் கிவ் அப், நெவர் சே நெவர். நான் அடிபட்டு இருக்கிறேன், கொஞ்சம் நினைச்சிருந்தா குதிரை கீழே விழுந்திருக்கும், அங்கேயே பிரதாப் ராணா ரத்தன் சிங் அப்படியே குத்தி அவங்க கொண்டு போட்டிருப்பாங்க. ஆனா என் அரசான் என் முதுகுல படுத்திருக்காங்க ஒரே ஒரு காரணத்துக்காக. அந்த குதிரை தன்னுடைய உயிரை கூட பணைய வச்சு ஆசானை காப்பாத்துச்சு, தன் உயிரை இழந்து போச்சு. கண்ணா ராஜா, நெவர் சே நெவர். சொல்லுங்க, நெவர் கிவ் அப். கண்ணா இதை சொல்லும் பொழுது 5 விஷயம் நான் சொல்றேன், நல்லா கவனமா கேட்டுங்க. நான் சொல்ல திரும்ப சொல்லு. டைரக்ஷன், decision, dedication, determination, destination. முதல் வருஷத்துல இருக்கு நீங்க உங்ககிட்ட சொல்றேன், முதல் வருஷத்துல நீ இந்த வருஷம் நீ உனக்கு டைரக்ஷன் கரெக்டா இருந்தாதான் நீ எவ்வளவு பெரிய பாதையா இருந்தாலும் தாண்டி போய் அடுத்த சைடுக்கு விடுவ. அந்த தாண்டி போய் விழுறதுக்கு அடுத்தது என்ன தெரியுமா தேவை? டிசிஷன். இவ்வளவு பெரிய இடைஞ்சல் இருக்குது, நான் போகவா வேண்டாமான்னு தயங்கி நின்றுட்டேன்னு வச்சுக்கோ, you will never be able to have your name set for the world. 1576 இருந்து இன்னைக்கு வரைக்கும் சேத்தக்கூடிய பேரை எல்லாரும் நினைவு வச்சிருக்காங்கன்னு சொன்னா it made a mark. Decision. Yes. கண்ணா, டைரக்ஷன் அண்ட் டிசிஷன் மட்டும் போதாது, டெடிகேஷன். உன்னுடைய வாழ்க்கையை நீ அர்ப்பணிக்க வேணும். கண்ணா ராஜா காலையில கேட்டாங்க என்கிட்ட, நீங்க எப்படி சார் இவ்வளவு தூரம் நீங்க 24 hours யார் கால் பண்ணாலும் டக்குன்னு போன் எடுக்கிறீங்க? 2001 உங்களை போன்ற ஒரு பையன் எனக்கு கால் பண்ணி அப்போ ஒரு சின்ன ரிலையன்ஸ் போன் எனக்கு ரீச் ஆகாதனால அங்க அந்த மாணவனுடைய வாழ்க்கை அங்க இழந்து போயிட்டு, அன்னைக்கு நான் நினைச்சேன் அந்த நாள்ல இருந்து இந்நாள் வரைக்கும் ஒரு பிள்ளைகளுடைய வாழ்க்கை இழந்து போயிடக்கூடாது அப்படின்னு. எந்த நேரத்துல நீ கால் பண்ணாம எடுக்க, நீ கேள்வி பண்ணாலும் எடுக்க, பெண்களுக்கு சொன்னாலும் எடுப்ப, உயிர் ஆபத்துன்னு சொல்லி நீ பேசி அடிச்சாலும் எடுப்ப. எஸ், தட் இஸ் த டெடிகேஷன். அர்ப்பணம். சொல்லுங்க கண்ணு, சொல்லுங்க. டெடிகேஷன், அர்ப்பணம், டைரக்ஷன், டைரக்ஷன், டிசிஷன், டிசிஷன், டெடிகேஷன், டெடிகேஷன். அண்ணா குதிரை தாண்டி போய் விழுந்திய உயிர் போனாலும் பரவாயில்ல தாண்டுச்சு. டிட்டர்மினேஷன், டிட்டர்மினேஷன். சொல்லுங்க, சொல்லுங்க, சொல்லுங்க. இப்ப கேக்குறாங்க, எப்படி நீங்க 12 உலக சாதனை முடிச்சீங்க? முதல் உலக சாதனை பண்ணும் போது என் தொண்டையெல்லாம் ரத்தமா கட்டி அப்படி வெளியே வந்துச்சு. எல்லாரும் சொன்னாங்க இவன் போற வழியிலே செத்துருவாங்க. கண்ணா ராஜா, நான் எதுக்காக இந்த உலக சாதனை பண்ணனா எனக்காக இல்ல, என்னைய எப்படி மேஜிக் மூலமா இவன் கிளாஸ் எடுப்பான்னு சொல்லி ஏன் பண்ணாங்க. ஆனா இந்த உலகத்தின் கண்ணை எப்படியாவது திறக்கணுமே, ஏதாவது உலகத்தின் கண்ணை திறக்கிற மாதிரி ஏதாவது பண்ணணுமே அப்படின்னு சொல்லிதான் என்னுடைய கினஸ் ரெக்கார்டை முதல்ல பண்ணேன். எஸ், அப்பதான் எல்லாரும் சொன்னாங்க, எஸ் இப்படி கூட கிளாஸ் எடுக்க முடியுமா அப்படின்னு கேட்டாங்க. கண்ணா, டிட்டர்மினேஷன். சொல்லுங்க, வெரி வெரி. 13வது உலக சாதனை எல்லாரும் கேட்டாங்க. 32,600 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நீங்க முடிச்சிருவீங்கன்னு கேட்டாங்க. எப்பவே முடிச்சிட்டேன். ஆனா டிசம்பர் 28 வரைக்கும் எனக்கு டைம் இருக்குது. எனக்கு விஜய் சார் சொன்னாங்க, சார் எங்க பசங்களையும் அங்க ரெக்கார்ட் கிரியேட்டரா எப்படி சார் ஆக்குறதுன்னு கேட்டாங்க. இஃப் யூ ஆர் willing, I will find out. Determination. சொல்லுங்க. Direction, decision, dedication, determination. அப்பதான் கண்ணு you will reach the destination. Always a destination. Chiba IAS officer, destination. சொல்லுங்க, destination. கண்ணா, நீங்க நல்ல கவனமா பாருங்க. இதெல்லாம் புதுசா உங்களுக்காக கிரியேட் பண்ணிட்டு வந்திருக்கிறேன். 5 கயிறு எடுத்து நான் முடிச்சு போட போறேன். May I throw this one to you? நீங்க என்ன பண்ணுங்க, அப்படி ஒரு முடிச்சு மட்டும் போடுங்க. இப்படி அப்படி. எஸ், நான் சொல்றேன் அதே மாதிரி போடுங்க. எஸ், வாட்ச் மீ. ரெண்டே எடுத்துருங்க. 1. எஸ், வெரி சூப்பர் கண்ணு. எஸ், நான் கேட்கிறேன். கண்ணா, நான் உங்ககிட்ட மேடம் மேடம் சாரி மேடம், ஐ வில் கோ. பரவாயில்லையா மேடம், நான் அதிரா மாதிரி எல்லாம் பாஸ்கெட் பால் மாதிரி. எஸ், நீங்களும் மேடம். எஸ் மேடம், நீங்களும் மேடம்.
Yes, very much. Yes, super madam. That's பசங்கிட்டலாம் கொடுத்து முடிச்சு போட தெரிய மாட்டேங்கிறாங்க. ஒரு முடிச்சு போட்டு மீதி அம்மா கையில கொடுத்துறாங்க. நீங்க போடுமா? Okay, Kana, 5 ring பண்ணியாச்சு. I want to take it one by one. Can I take it? I will take it. நான் ஒவ்வொரு அடுக்கடுக்கு நீங்க தயவு செஞ்சு என் கூட ஒத்துழைப்பீங்களா? ஃபர்ஸ்ட் டி என்ன சொன்னேன்? எஸ். ஃபர்ஸ்ட் டி என்ன சொன்னேன்? செகண்ட் டி என்ன சொன்னேன்? என்ன சொன்னேன்? டெசிஷன். நான் தேர்ட் உங்ககிட்ட கொடுத்தேன். எஸ். தேர்ட் டி என்ன சொன்னேன்? நான் சாரி. தேர்ட் டி என்ன சொன்னேன்? கண்ணா அடுத்தது என்னது? கண்ணா fourth டி என்ன சொன்னேன்? fourth டி determination. அடுத்தது எங்க? அடுத்தது யார்ட்ட இருக்குது? இங்க கண்ணா தேவையா இருக்கா? ஓகே. fifth டி என்ன சொல்லு? fifth டி destination. கண்ணா நீங்க கையில ஒவ்வொருத்தரும் தனித்தனியா முடிச்சு போறத பாத்தீங்க. இப்ப நீங்க சொல்லுங்க, இந்த முடிச்சு எப்படி இருக்கும்? தனித்தனியா இருக்கும். But I want to tell you, நான் 5 சொன்னேன், அது தனித்தனியா இல்ல. 5 உங்களுக்குள்ள இணைஞ்சிருந்தா தான் கண்ணு, you will be able to achieve your destination. So I want to tell you, my dear lovely friends, never separate it. You will see that you have to be linked up with all this, and you will see that you will be able to link your destination at the end. என்ன சொல்லுங்க? destination. Okay, கடைசியா ஒரு விஷயம் வர. எல்லாரும் சொல்லுங்க, attitude. டைம் குறையா இருக்கிறதுனால I want to call upon. ரொம்ப நேரம் எடுத்துட்டாலும் அமிர்தம் நஞ்சாயிடும். நல்லா என்ஜாய் பண்ணிட்டே இருந்தாலும் I want to come to a conclusion. My dear students, நான் உங்ககிட்ட இப்போ பிச்சை கேட்கிறேன். உங்களுடைய டைம் நான் பிச்சை கேட்கிறேன். இவ்வளவு நேரம் நீங்க யாரையாவது நீங்க திரும்பி பேசி விளையாண்டுருந்தீங்கன்னா அது கூட பரவாயில்ல. இந்த கடைசி 5 நிமிஷம் மட்டும் நீங்க விளையாடவே விளையாடாது. எஸ், இது உங்களுடைய நேரம். ஜஸ்ட் பி ஃபோக்கஸ்ட். ஏன்னா நான் சில உண்மை சம்பவங்களை சொல்றேன். ஜஸ்ட் அதை கேட்டுறீங்க, அதை உணர்ந்து கொண்டாலே போதும். இந்த ப்ரோக்ராம் இஸ் கம்ப்ளீட். நீங்க ஃப்ரெஷர்ஸா வந்துட்டு நான் ஒரு கெட்ட பெயர் வச்சிருக்கேன். ராஜேஷ் போகும்போது எல்லாரையும் அள வச்சுட்டு போறாரு. நான் எனக்கு வாக்கு கொடுத்தேன், நோ சார், ஐ வில் நாட் மேக் எனிபடி கிரை. ஆனா உணர வச்சுட்டு நான் போறதுக்கு எனக்கு அனுமதி. ஏன்னா எல்லாத்தையும் பார்த்துட்டு மனசு உணராம போயிட்டா என்ன பிரயோஜனம்? கண்ணா நீங்க ஒரே ஒரு நியாயத்தை எனக்கு சொல்லுங்க, அதன்படி நான் அடுத்த 5 நிமிஷத்தை நான் எடுத்துக்கிறேன். அது என்ன நியாயம்னா, ஒரு ட்ரம் இருக்குது, அந்த ட்ரம் 1 வருஷமா கழுவாம பாசி பிடிச்சிருக்கு. நான் அங்க பாசி பிடிச்சிருக்குன்னு சொல்லிட்டு என்னைய கொண்டு சொல்லுவாங்க, நீங்க மோட்டிவேஷன் கொடுங்க சார். மோட்டிவேஷன் கொடுக்கறது எப்படி தெரியுமா? அப்படியே ஒரு ட்ரம்முக்குள்ள தண்ணி ஊத்துற மாதிரி. நீங்களே சொல்லுங்க, அழுக்கு பிடிச்சிருக்கு நல்லா தெரியும். அழுக்கு பிடிச்சாங்க என்ன, எனக்கு வேலையை கரெக்டா முடிச்சிட்டேன்ல, ட்ரம்ல தண்ணி ஊத்தணும், அவ்வளவுதான் வேலை. தண்ணி ஊத்திட்டு நான் போறேன். அந்த அழுக்கு பிடிச்ச ட்ரம்ல நான் தண்ணியை ஊத்திட்டு போனா அது யாருக்காவது பயன்படுமா? ஆனா நான் ஒரு அடி போய் அந்த அழுக்கு ஃபுல்லா கழுவி ஒரு அழுக்கு இல்லாம சுத்தம் பண்ணிட்டேன். அப்புறம் அந்த அழுக்கு இல்லாத ட்ரம்ல நான் தண்ணியை ஊத்தி நிரப்பினேன்னு வச்சுக்கீங்களேன், அந்த தண்ணி அவங்களுக்கும் பயன்படும், பக்கத்துல இருக்கவங்களுக்கும் பயன்படும். அழுக்க கழுவாம தண்ணி ஊத்திட்டு போக சொன்னா நம்ம சும்மா மோட்டிவேஷன் பண்ணிட்டு போற மாதிரி. ஆனா மனசை உணர வச்சு புரிய வச்சுட்டு போனா you will never forget till you finish your journey in PSNA. அதனால பிச்சை கேட்கிறேன். கண்ணா ஒரே ஒரு விஷயம், நான் ஒரு ஸ்கூலுக்கு போகும்போது சும்மா சொன்னா உங்களுக்கு ஒருவேளை சுவாரஸ்யமா இருக்காது. ஒருவேளை
நான் வந்து ஒரு மியூசிக்கோட சொன்னோம் உங்களுக்கு பிடிக்கும்னு நினைக்கிறேன். உங்களுக்காக அந்த மியூசிக்கை ப்ளே பண்ண அந்த மியூசிக்கை ப்ளே பண்ணிட்டு எனக்கு நடந்த சம்பவத்தை ஜாஸ்தி டைம் எடுக்காம சொல்றேன். மணி 12:25. நான் 5 நிமிஷம் தான் பிடிச்ச கேட்டேன். ஒருவேளை ஒரு 7 நிமிஷம் ஆயிடுச்சுன்னா என்னைய மன்னிச்சுக்கோங்க. எஸ், இட் இஸ் ஸ்டில் லோடிங். அந்த லோட் ஆகிறதுக்குள்ள நான் வந்து சொல்ல ஆரம்பிக்கிறேன். பட்னாக்கு போயிருக்கும் போது ஒரு டீச்சர், அந்த பிரின்சிபல், அங்க அந்த டீச்சர் ஆகி அந்த வைஸ் பிரின்சிபலா பொசிஷன் எடுக்கிறவங்க, அவங்க என்கிட்ட சொன்னாங்க, சார் நான் இந்த ஸ்கூல்ல 7 வருஷமா நான் படிப்பு சொல்லி கொடுக்குறேன் சார். 7 வருஷமா 4 மணிக்கு எங்க அம்மா கரெக்டா எனக்கு போன் பண்ணுவாங்க. என்ன தெரியுமா போன் பண்ணி கேட்பாங்க? படுத்துட்டியா ஸ்கூல்ல இருந்துன்னு கேட்பாங்க. ஆனா அன்னைக்கு ஒரு நாள் எனக்கு மீட்டிங் வச்சிருந்தாங்க சார். எங்க அம்மா படுத்துட்டியான்னு கேட்கும் பொழுது நான் கோவத்துல இருந்தேன் சார். அன்னைக்கு எங்க அம்மா பார்த்து சொன்னேன், அம்மா சும்மா போனை வைங்கம்மா. போனை கட் பண்ணிட்டேன் சார். மீட்டிங் முடிஞ்ச பின்னாடி எனக்கு மனசு கஷ்டமா இருந்துச்சு சார். ஏன்டா எங்க அம்மா பார்த்து இப்படி சொல்றேன்னு போன் ஆன் பண்ணி எங்க அம்மாட்ட பேசலாம்னு சொல்லிட்டு நான் போன் பண்ணேன் சார். எங்க அம்மா போன் எடுக்கல சார். கோபம் இருக்கிறான்னு நினைச்சேன் சார். சார் இன்னொரு வாட்டி போன் பண்ணலாம் நினைச்சேன் சார். திருப்பி போன் எடுக்கல சார். உறுதியாயிடுச்சு சார், உண்மையிலேயே கோபம் இருக்கிறாங்கன்னு. ஸ்கூட்டர்ல வரலனா ஸ்கூட்டரை ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டு கேட் வரைக்கும் போயிட்டேன் சார். மனசு கேட்கல. கேட் பக்கத்துல இருந்து திருப்பி இன்னொரு போன் அடிச்சேன் சார். போன் கட் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி என் தம்பி தான் சார் போன் எடுத்தான். போன் எடுத்துட்டு என்கிட்ட சொன்னான், அக்கா அம்மா செத்துட்டாங்க அக்கா. அந்த டீச்சர் அங்கேயே கதறினாங்க. கடைசி எங்க அம்மாட்ட பேசினேன். வார்த்தை என்ன தெரியுமா சார்? சும்மா வைங்க வந்து கட் பண்ண. எங்க அம்மா அன்னைக்கு போகணும்னு நினைக்கவே இல்லை சார். அன்னைக்கு சார் கடைசி எங்க அம்மாட்ட பேசுனேன். இன்னைக்கு வரைக்கும் நான் வீட்டுக்கு போகும்போது எங்க அம்மா நீங்க போட்டோவை பார்க்கும்போது ஏங்குவேன் சார். எங்க அம்மா பேச்ச நான் கேட்க மாட்டேனா. எங்க அண்ணா இவ்வளவு பெரிய கூட்டத்துல உட்கார்ந்துருக்கிறேன். எனக்கு தெரியாதுல கண்ணு, எத்தனை பேருடைய தாய் தந்தை. போன வருஷம் ஒரு பையன் சொன்னா, எங்க அம்மா தாலி அடமானம் வச்சுதான் சார் இந்த ஃபர்ஸ்ட் செமஸ்டர் ஃபீஸ் கட்டிருக்காங்க. நான் எப்படியாச்சும் நல்லா படிச்சு எங்க அம்மாவுடைய தாலி எப்படியாவது நான் எடுக்கணும் சார். இன்னொரு பையன் பன்னாடி இன்ஜினியரிங் காலேஜ் ஒரு பையன் சொன்னா, என்ன சார் பேச அப்பா அம்மான்னு சொல்றீங்க? எங்க அப்பா கடன் வாங்கிட்டான் சார் நீ சேர்த்தாரு. அப்ப என் தம்பி 12ஆம் கிளாஸ் படிச்சுட்டு தான் சார். கடன் வாங்கிட்டு எங்க அப்பாவுக்கு கடன் அடைக்க முடியல சார். கடன்காரங்க எங்க அப்பாவை சும்மா விடல சார். எங்க அப்பாவை தொந்தரவு பண்ணுவாங்க சார். எங்க அம்மா பிளவுஸ் தைக்கிற கடைக்கு போவாங்க சார். யாருமே இல்லாத நேரத்துல எங்க அப்பா வீட்டுல இருக்க ஃபேன்ல தூக்கு போட்டு செத்துட்டாரு சார். எங்க அம்மா என்கிட்ட என் தம்பிகிட்ட சொல்லுவாங்க, ஏண்டா உங்க அப்பா மாதிரி கோடையில செத்துறாங்களா, தைரியமா வாழ்ந்து காட்டு. எங்க தம்பியும் ஃபர்ஸ்ட் இயர் வந்துட்டாங்க. இப்ப நான் செகண்ட் இயர்ல இருக்கேன் சார். எங்க அம்மாவை கூட கடன்கார பாதைங்க விடவே இல்லை சார். தொல்லை தாங்க முடியாம தைரியம் கொடுத்த எங்க அம்மா, எங்க அப்பா எந்த ஃபேன்ல தூக்கு பிடிச்சிருக்காரோ அதே ஃபேன்ல எங்க அப்பா தூக்கு போட்டாங்க சார். சார் எனக்கு கடவுள் மாதிரி எங்க அப்பா அம்மா இல்ல சார். எனக்கு கடவுள் மாதிரி என் கிளாஸ்மேட் தான் சார். நான் போட்டிருக்க பேண்ட் என் கிளாஸ்மேட்டுடைய அப்பா வாங்கி கொடுத்தது சார். நான் போட்டிருக்க சட்டை என் கிளாஸ்மேட்டுடைய அப்பா வாங்கி கொடுத்தது சார். என் கிளாஸ்மேட் 3 செருப்பு இருக்கு சார். என்கிட்ட ஒரு செருப்பை கொடுத்துட்டேன் சார். 4 வருஷத்துல நீ யார நீ இணைத்து கொண்டு நீ ஓட போற நீ பார்த்துக்கோ. அந்த சேத்தக்கு அங்க ராணா பிரதாப் சிங், அதே போல உனக்கு ஒன்னே புரிஞ்சுக்கிட்டு ஓடுறதுக்கு யாரு இருக்காங்கன்னு பார்த்துக்கோ. கண்ணா, என் ப்ரோக்ராம் முடிகிறதுக்கு கடைசி தரத்துல வரேன். இந்த டைம்ல கூட யார்த்தையும் பேசுறாரு. நான் 2 பாடம் மட்டும் பாடுறேன். இந்த 2 பாடல் மட்டும் நான் வந்து உங்களுக்கு நான் ப்ளே பண்ணிட்டு நான் என்னுடைய ப்ரோக்ராமை நான் க்ளோஸ் பண்ண போறேன். ப்ளீஸ்
Stay with the song. Listen to the song. Enjoy the song. அதை ப்ளே பண்ணும்போது ஒருவேளை உங்க அம்மா உனக்காக எத்தனையோ விஷயங்கள் செய்திருந்தாலும் உங்க அம்மாவை நீ நன்றி கடன் படுது. அம்மாவை நினைச்சு கிடக்கு. வெள்ளமல்ல ஊரினிலே சிறைப்பட்ட ஊமைகளோ இரட்ட கண்ணி சிந்துமனம் தினம் தினம் கலங்கலமோ கண்ணீரை கைகள் துடைத்த போதுமோ உயிருள்ள கடவுளே உன்னொருவை பார்க்கின்றேன் நீதான் நம்பிக்கை கனராஜா ஒரு காலேஜுக்கு போகும்போது ஒரு பையன் சொன்னா, சார் தீபாவளி இப்பதான் சார் போச்சு, எங்க அப்பா எங்க அம்மாட்ட பேசிட்டு இருந்தது கேட்டுச்சு சார், பசங்க காலேஜுக்கு போறாங்க, செலவானாலும் பரவாயில்ல கொஞ்சம் நல்ல சார் ட்ரெஸ்ஸா எடுத்து கொடுத்துட வேண்டியதுதான், நான் போன வருஷம் வச்சிருந்ததை நான் பத்திரமா வச்சிருக்கிறேன், நீ உனக்கு மட்டும் ஏதாவது சேலை வாங்கட்டுமா? அம்மா சொன்னாங்க, எனக்கும் போன வருஷம் நீங்க வாங்கி கொடுத்தது அப்படியே வச்சிருக்கேங்க, பிள்ளைங்களுக்கு மட்டும் வாங்கி கொடுங்க. I want to tell you, என் ப்ரோக்ராம் முடிஞ்சு போச்சு, ஆனா உன்னுடைய வாழ்க்கையுடைய லட்சியம் தொடங்கியாச்சு. ப்ரோக்ராம் முடிச்ச உடனே எல்லாரும் ஒரு ப்ரோக்ராம் முடிச்ச உடனே கை தட்டுவாங்க. எனக்கு இந்த ப்ரோக்ராம்ல நான் கேட்கறது கை தட்டுவாங்க. ஏன் தெரியுமா? நீங்க இதெல்லாம் உங்க அப்பா அம்மாவை நீங்க கடைசியில 4 வருஷம் முடிச்சுட்டு அவங்களுக்கு பெருமை சேர்க்கும் பொழுது உலகம் உங்களுக்கு கை தட்டிக்கிட்டே இருக்கும். உங்க அப்பா அம்மா உங்களுக்கு கை தட்டிக்கிட்டே இருப்பாங்க. நீ முடிச்சுட்டு போனல இங்க வந்து ஸ்டேஜ்ல சார் பெங்களூர்ல உங்க அலுமினை டிஜான் காலேஜ்ல பிரின்சிபலா இருக்காங்கன்னு சொல்லும் போது அங்க விஜய் சார் வந்து கை தட்டினாரு. அப்போ I want to tell you, people will remember you and clap for you. Let the world clap. But don't forget, in the program, உனக்கு வாழ்க்கைக்கு சரித்திரமாக 4 வருஷம் வெயிட். ஒருவேளை நான் அடுத்த வருஷம் நான் எனக்கு இங்க இந்தியாவிலே இருக்கிறதுக்கு சான்ஸ் இல்லை. March and leave to Canada. My immigration process is over. But you will remember one ponytail fellow Kudumikal வந்து சொன்னான், he is powered with courage. Proceed with passion.
Set your focus. Smart expansion. Again, never say never. Never give up. Never say never. Never give up. And last, carry your attitude. ஏன் தெரியுமா? Because you want to reach. அந்த A உடைய அந்த வடிவம் என்ன தெரியுமா? You will reach the altitude. உச்சத்தை நோக்கி நீங்க போயிட்டு இருக்கீங்க தெரியுமா? Altitude. I love PSNA, and you have that wording in front of your and the beautiful circle. I love PSNA partner. So carry the brand PSNA inside you. You will be happy forever. I love you. Thank you. Thank you. Thank you. God bless you. I love you. Thank you, my friend. Thank you. God bless you. Sir, thank you for the beautiful mic system, sir. Thank you, sir. Beautiful. Thank you. Thank you. Principals, HODs, எப்படி உங்களுக்கு நன்றி சொல்றது? என்ன 12 நாள் ஒரு in-house training நடத்துறது சாதாரண விஷயம். நான் வந்து வெளியில போய் மற்ற காலேஜஸ் சொல்லணும் சார். Beautiful. Coordinators, beautiful. Volunteers, excellent. Students, super. Thank you, thank you, thank you, thank you. Thank you, sir, for your wonderful session. And, I just wanted to say something here. Sir, ஒரு ratingல வந்துட்டு அவர் சொல்லிருப்பாரு, dream, dare and do அப்படின்ட்டு. That inspired me a lot. நீ வந்துட்டு உன்னை நினைச்சனா அதை டேரிங்கா ஃபேஸ் பண்ணு, அப்படி நீ ஃபேஸ் பண்ணி என்ன வேணா பண்ணி அதை அச்சீவ் பண்ணு அப்படின்ற ஒரு வேர்ட் வந்துட்டு எஸ் மென்ஷன். ஸ்டில் தட் இஸ் மை இன்ஸ்பிரேஷன் லைன். நான் இது பண்ணாலும் நான் ட்ரீம் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா நான் அதை அடைஞ்சு தருவேன், வாட் எவர் இட் மே பி. அண்ட் he was the one who inspired me with that line. I just wanted to say it in front of him here. Sir has given a lot of cup of knowledge for you, like PSNA பத்தி ஒரு abbreviation கொடுத்தாங்க, and I think you all would have memorized it by now because the way he taught, it was fantastic. One good round of applause for Mr. Rajesh sir. Thank you, sir. I'd like to thank Dr. S. Manimaran, Professor and Head of the Department, Management Studies and Placement Officer. I thank Dr. R. Kannan, Head and Professor, Department of Civil Engineering, SIP Coordinator, for organizing all the events of SIP. And I thank everyone gathered here. Thank you, everyone. So one photo with you will take with your organization. One good round of applause for Rajesh sir. Everyone finish your lunch and be back here at sharp 2 o'clock. We'll go to the next session then. Thank you.